view, right? We have discussed about someone has come. No. So in our last class, we have covered the nuts and bolts view, the internet. Okay, just give me a minute. Okay, extremely sorry. Can you hear me? Yes, Hello? sir. Okay. So we have studied about how the internet actually works, and we have seen that it is basically a collection of networks that are connected to each other, creating a larger network. And that larger network is called internet. And to be able to surf through the internet using various applications and devices, we need to maintain some protocols to get the desired service that we want. And those protocols were about how we can send and receive messages without error, basically. So আমি যদি একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় একটা ডেটা পাঠাতে চাই, that means my data and the received data at that part needs to have the same format, right? If I speak a different language and you speak English, so if I provide my lectures in any other language apart from English and Bangla, suppose I'm speaking in any different kind of language, will you be able to understand properly? No, sir. So how are we actually understanding each other's words? Because we are negotiated before that, okay, fine, we will speak in Bangla or in English. So that is a protocol that is already within us. So in internet, if we want to access different services, we need to maintain some protocols, because these services have strict protocols that are written by the IETF Engineering Task Force, and these protocols are specified by the request for comments. Okay, so the specification for TCP, IP, HTTP, these are all specified in each individual RFCs. Now, then we studied about the network core, network edge, right? We have studied about the network edge part, didn't we? As far as I know, we have covered these slides. We have covered these slides until this. So in our, is there any problem up to this? এই পর্যন্ত আমরা যা যা কভার করেছি, আমাদের এই পর্যন্ত কি কোনো প্রবলেম আছে আমরা যারা মানে লেকচারগুলো কভার করেছি বাসায়? Are you there? Hello? Yes, sir. Achi, sir. Yes, sir. Is there any question, or should I proceed? Should I proceed, or you guys need any discussion up to this? So I guess I will proceed. Now, Yes, sir. what we are studying here are access networks. Like, suppose this is my laptop, this is my wireless router. Yeah, please. Screen share ke diyechen, sir? Screen share দিইনি আমি? না, sir. No, sir. I'm really sorry, আমি তো নিজে নিজে পড়াচ্ছি। কি অবস্থা? I'm extremely sorry for that. আমি নিজে নিজে পড়াচ্ছিলাম। Okay, now can you see? Yes, sir. এই যে আমি এই পার্টগুলো সম্পর্কে কথা বলতেছিলাম, এই যে প্রোটোকল, I was talking about protocol, I was talking about the network edge, how we can access the networks and the network core, right? We have covered up to this, right? Up to this slide. Now, in our today's class, we will cover from this slide. Access network. Access network means we have studied this, we have studied this term in our previous class. What is access network? Can you please tell me in this diagram which part is my access network? Suppose I'm using this laptop. So which part is my access network? Anyone? We have covered this in our last class. Sir, wireless মানে wired গুলো, sir, মানে হচ্ছে
Sir, home network to regional ISP. দেখো খেয়াল করো, আমি কি এই নেটওয়ার্কের এই যে রাউটারটা, দিস ইজ মাই রাউটার, রাইট? দিস ইজ মাই রাউটার দ্যাট ইজ taking me to the internet, to the other regional ISPs, right? Don't get confused about some regional ISP or global ISP. Just think of this as this part is the internet. Okay, so which router is taking me to the internet? This router, right? Yes, sir. Yes, sir. Up to this I can access, I have control, but in this region do I have control, or can I access the routers in this region? No, sir. No, sir. No. So this is my access network. Okay, wired or wireless links or communications link. Suppose I am using a wireless router, so using the radio frequency I have Wi-Fi connection. I have a fridge that is internet connected. I have a network that is directly connected to the PC, and that PC is directly connected to the router itself. So there can be lots of ways that I can connect to the home network. So what is access networks? Access networks is up to the point which I can access. I have coverage too. But if my packet, that my message leaves the access network, I have no control over it. Okay. Now, how access networks differ? That is the main thing. যে আমরা তো বললাম যে access network আসলে কি, যে সোজা কথা access network হচ্ছে আমার ডেটা ইন্টারনেটে দিবে এবং ইন্টারনেট থেকে রেসপন্সগুলো আমার কাছে এনে দিবে। সোজা কথা আমাকে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করাতে যে নেটওয়ার্কটা হেল্প করে সেটাই হচ্ছে access network, এবং সেটা করতে গেলে আমাকে বিভিন্ন রকমের ফিজিক্যাল মিডিয়া লাগে। আবারও বলে দিচ্ছি, multiple access networks have different types of physical media. Some are wired, some are wireless. So you will see that. So one of the access network that was previously used in Bangladesh, which is currently still in use but nobody uses it, is DSL, digital subscriber line. But in North America, like in, as far as I know, the countries are, if I recall, US, most probably Finland, Netherlands. No, these are not North American countries. As far as I remember clearly, DSL was highly used in Finland, most probably Korea or Sweden, most probably. 80% of the households used digital subscriber line. So that is not our concern. Our concern is how we can access the internet. And to access the internet, DSL is the way. Was one of the way. Now, what it does? Suppose this is you, this is your computer. This computer is connected to a DSL modem. Don't ask me about DSL modem right now. Just assume that this model is going to take my data to the internet. Okay? Now, what is this? It's a telephone, right? Telephone. So in my home, I have telephone data. যখন আমি কোনো ফোন আসে বা আমি যখন কাউকে ফোন দিই, তখন কি আমি এই যে এই লাইনটা ইউজ করতেছি না? বলো তো, কানেকশনটা কি আলাদা একটা লাইন দিছে নাকি তাদের মধ্যে সেম লাইন দিছে? খেয়াল করো, একটা কানেকশন হচ্ছে টেলিফোনের, আর আরেকটা কানেকশন কি মডেম বলতে আমি ইন্টারনেট বুঝাচ্ছি। জাস্ট মাথায় এতটুকুই রাখো, আমি খুব সিম্পলিফাইড হতে পড়াতে পছন্দ করি। তাহলে আমি এই নেটওয়ার্কের মধ্যে এই যে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কটা, আমার কয়টা ডাটা লাইন আছে? একটা হচ্ছে টেলিফোন লাইন আর একটা ইন্টারনেট লাইন না? এই জায়গাটার মধ্যে ইজ দেয়ার এনি কনফিউশন? দুইটা লাইন। দুইটা লাইন। একটা কিসের লাইন? টেলিফোন লাইন। কারণ এই ডিএসএলটা টেলিফোন বলারাই দেয়। তোমরা মনে আছে বাংলাদেশে অনেক এক সময় বিটিসিএল যে ইন্টারনেট দেওয়া শুরু করছিল, এখনো কিন্তু আছে। এই যে টিএনটি অফিস নাম শুনেছিলাম আমরা, বা কেউ জানি না হয়তো। স্যার ওরা ওই যে কল করে করে তারপরে হচ্ছে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে হতো। এক্স্যাক্টলি ওই জিনিসটা ওরা কিন্তু এখনো এটা আছে, কিন্তু এটা রিলায়েবল না খুব একটা, বা মানে ওদের আসলে সার্ভিসটা খুব একটা ভালো না, কারণ ওদের ডেটা রেটের ক্যাপাসিটি খুব একটা ভালো না। এই কারণে এটা মোস্ট অফ দ্য টাইম কেউ ইউজই করে না, আসলে ইভেন ওরা নিজেরাও এটা ইউজ করে না, খুব কম। কিন্তু এই জিনিসটা আছে কিন্তু। ওই ক্ষেত্রে দ্য আইডিয়া ইজ ইন্টার রিলেটেড সবাই ইউজ করে আর কি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ,
আমরা দেখবো কোনটা ইউজ করি। আমরা কি সবাই এখন ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করতেছি না? তো আলটিমেটলি কেউই আর এই লাইনগুলোতে যায় না, আমরা দেখবো। তো দেখো, we have a computer that is connected to this DSL modem, এবং ইউজিং দিস কম্পিউটার we want to access the internet. আমরা কি টেলিফোন দিয়ে কোনোদিন ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে যাব বলো তো, নাকি আমি টেলিফোন দিয়ে কথা বলতে যাব? কোনটা? কথা বলবো। তাহলে এই জায়গার মধ্যে দেখো তো কয়টা তার দেখা যাচ্ছে। আমি চাচ্ছি যে খুব সরল ভাবে বুঝাইতে। এই জায়গায় হাউ মেনি ওয়ার্ডস ক্যান ইউ সি ইন দিস পয়েন্ট? ওয়ান ওয়ার্ড। স্যার একটা স্যার। একটা। There is a house right there, right? How many words are there One, in sir. this house? তাহলে can we say in digital subscriber line each home is connected to a different wire? তার মানে একটা রাউটার, সরি, একটা বাসাবাড়ির জন্য টেলিফোন লাইনকে এক একটা হয় না? তাহলে এই জায়গার মধ্যে প্রত্যেকটা অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ওয়্যার ইউজ করবো। এক একটা হাউসের ক্ষেত্রে এক একটা তার তারা ইউজ করে। তো যেভাবে তারা ইউজ করে সেটা হচ্ছে এখানে তার একটা স্প্লিটার বসায়। দে ইউজ এ স্প্লিটার অ্যাট দেয়ার। হোয়াট ইট স্প্লিটস ইজ দ্য মেসেজ, বিকজ কিছু মেসেজ আসবে ডেটা। সো যখন অবশ্যই, আচ্ছা খেয়াল করো, এখানে একটা ডিএসএলএম বলে কিছু আছে। এই ডিএসএলএম জিনিসটা কি? সেটা হচ্ছে DSL access multiplexer. That means since there are two types of data that is coming from this network, can you say what are those types? One is a voice, right? Because we are speaking, or we are talking, or we are listening over the telephone line. Am I wrong? No sir. And what are we doing with this laptop or with this computer? We are generating data and passing it over to the internet for communication, right? So this DSL access multiplexer, what will it will does, it will multiplex those channels. Those of you who have covered the data communication course have, I hope you are familiar with the term multiplexing. মনে পড়ে যারা আমরা ডেটা কমিউনিকেশন কোর্স করেছিলাম? ওকে, সো মাল্টিপ্লেক্সিং আমরা কি করতাম অ্যাকচুয়ালি বলো তো? আমরা কি একটা লিংককে ডিফারেন্ট চ্যানেলে ভাগ করে দিতাম না? সাপোজ আমি জাস্ট একটু আইডিয়া দিই। সিন্স দিস ইজ এ পার্ট অফ ডেটা কমিউনিকেশন নোটস, আই এম নট গোয়িং টু ভেরি ডিটেল অ্যাবাউট ইট। সো সাপোজ দিস ইজ মাই link, this is my link, and this is my this is different data. Suppose I have three types of data that is coming to me. Suppose I have three channels, 1, 2 and 3, and one data is like this one. Tahole how many signals am I getting at the input side? How many signals am I getting? Really তিনটে স্যার। Okay, at the frequency in this picture, at the frequency same, No, sir. No sir. at the frequency same? No sir. So what we will do, we can divide this link into n channels. So how many will be my n? It will depend on the how many input devices I have. So how many input devices I have connected to this link? How many? 3 sir. 3. So I will divide this link into 3 channels. So within one channel I will transmit this one, within one channel I will transmit this one, within one channel I will transmit this one. This is the idea of multiplexing, so that we can use one very big link, and within that link, using different channels, we can transmit data of different frequency rates. That was the idea. এবার তুমি যদি একটু চিন্তা করো কেন আমি বললাম একটা ভয়েস বা অডিও কলে ডেটা এবং একটা ইন্টারনেটের ডেটার পরিমাণ বা তাদের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ কখনো সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে বলো তো? I am expecting some answer from all of you. Sir, different হবে। অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে, বিকজ ভয়েস ডেটা, ভয়েস বলতে এটা বোঝাচ্ছে, ডেটা বলতে আমার কম্পিউটার জেনারেটেড ডেটাগুলো বোঝাচ্ছে।
transmitted at very different frequencies over the dedicated line. This part is very important because this wire is dedicated to this house, this wire is dedicated to that house. They are not at all connected with each other. So that is why the term dedicated is used. Line to central office. Suppose this is my BTCL office. This is my central office. In that central office, there is a module called DSLM, that is called DSL access multiplexer, which does this multiplexing part. So সে কি মাল্টিপ্লেক্সিং করবে আমার এখানে বলো তো, আমি দেখি কার কে কতটুকু ডিটেইলে চিন্তা করতে পারো তোমরা। কি মাল্টিপ্লেক্স করবে আমি এই মাত্রই বলে দিয়েছি তোমাদের। So frequency. ফ্রিকোয়েন্সি, ভেরি গুড, বিকজ আমার এখানে দুই রকমের ফ্রিকোয়েন্সি আসবে, রাইট? এখন আমি এটাকে ফ্রিকোয়েন্সিতেও করতে পারি। তোমরা আরেকটা জিনিস পড়েছো, মনে পড়ে? টাইম ডিভিশন, মনে পড়ে? টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং, যারা ডেটা কম কোর্স করেছো। আমি তো ডেটাকে বিভিন্ন ভাগেই মানে পাঠাতে পারি। আমি ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী পাঠাতে পারি, আমি টাইম অনুযায়ী পাঠাতে পারি, আমি ওয়েভলেন্থ অনুযায়ী পাঠাতে পারি। আমি জানি না তোমরা কভার করেছো কিনা। মানে ওয়েভলেন্থ অনুযায়ী পাঠালে আমি লাইটকে নিয়ে কাজ করব, টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্স করলে আমি আমার লিঙ্ককে টাইম অনুযায়ী ভাগ করে দিব, যে হ্যাঁ এখন তুমি যাবা, এখন তুমি যাবা, এখন তুমি যাবা। এক একটা চ্যানেলকে মানে সরি এক একটা ডিভাইসকে আমি এক এক সময় অ্যালোকেট করব আমার লিঙ্কটার মধ্যে, তাহলে যেতে পারবে। আর ফ্রিকোয়েন্সি মানে আমি সবাইকে প্যারালালি যেতে দিব, কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিগুলো ভাগ ভাগ করা থাকবে। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক আইডিয়া। হ্যাঁ, তো আমার এই মাল্টিপ্লেক্সারটা যে কোনো টার্মেই কিন্তু কাজ করাতে পারবো আমরা, কোনো প্রবলেম নেই। এটা ডিপেন্ড করে আমি কোনটাতে কাজ করাতে চাচ্ছি। আইদার উই ক্যান ডিভাইড ইট ইনটু ফ্রিকোয়েন্সি or we can divide it into time division multiple access by multiplexer. Now this is the central office and we have DSLM connected with it. This DSLM is connected to, if you look closely, this wire is connected to the internet, right? Can you see? Yes, sir. Yes. And this wire is connected to the telephone network. Telephone network is circuit switched. হ্যাঁ, টেলিফোন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমরা সার্কিট সুইচিং ইউজ করব, এবং আমরা আইএসপির ক্ষেত্রে দ্যাট মিন্স ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে প্যাকেট সুইচিং ইউজ করব। আমরা আসবো এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে জেনে যাবা। তাহলে এই যে স্প্লিটার, এই স্প্লিটারটার কাজ হচ্ছে, যেহেতু লাইন একটা এবং আমার এই পাশে একটা ডিভাইস আছে যে হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিংটা করবে, তাহলে সে যেই ডিভাইস অনুযায়ী দ্যাট মিন্স যেই টাইপ অনুযায়ী মাল্টিপ্লেক্সিং করবে, আইদার ইট ক্যান বি ফ্রিকোয়েন্সি অর ইট ক্যান বি টাইম, ইট ক্যান বি ওয়েভলেন্থ। যদি এখানে ওয়েভলেন্থের কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই আলটিমেটলি, ঠিক আছে, নর্মালি এটা ফ্রিকোয়েন্সি এবং টাইমেই কাজ করা উচিত বা করে। তখন এই স্প্লিটারের কাজ হচ্ছে যে এই লিঙ্কটার মধ্যে আমি ডেটাগুলোকে কি মিক্স আপ করে দিব। তুমি চিন্তা করো তো, তোমার অডিও দ্যাট মিন্স ভয়েস ডেটার সাথে তোমার নর্মাল যে কম্পিউটার জেনারেটেড ইন্টারনেট ডেটা, ওই ডেটাকে তুমি মিক্স আপ করবে নাকি তাকে যে কোনো না যে কোনো ভাবে আলাদা করতে হবে বলো তো? আলাদা করতে হবে। কেন আলাদা করতে হবে? কারণ ইন্টারনেটের ডেটাটা, দ্য ডেটা জেনারেটেড থ্রু দিস ডিএসএল মডেম, আমরা ধরে নিলাম এটা আমার রাউটার, ধরে নিলাম, বা যে কোনো একটা ডিভাইস যেটা শুধু আমি ডেটা ইন্টারনেটে কানেক্ট হতে পারতেছি। তাহলে এইটার যে নেটওয়ার্কটা, এই যে ডেটাগুলো, এই ডেটাগুলোকে ডিএসএলএম হয়ে কি কোনোদিন টেলিফোন নেটওয়ার্কে যাবে নাকি ইন্টারনেটে যাবে বলো তো? ইন্টারনেটে আসবে। আর যদি ভয়েস কল হয় তাহলে স্পিকার এটাকে ডিএসএলএম এর থ্রুতে কাকে পাঠাবে? টেলিফোন নেটওয়ার্কে পাঠাবে না? তাহলে আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছি। স্প্লিটারের কাজ হচ্ছে ইনপুট সাইডের দিক থেকে দুইটা জিনিসকে আলাদা করে দেওয়া, আর ডিএসএলএম এর ভিতরে ডেডিকেটেড লাইন থাকে, ওই ডেডিকেটেড লাইন থেকে সে যেটা স্প্লিটার আলাদা করে দিবে সেটাকে তার তার নিজস্ব নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দেওয়া। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক আইডিয়া। হ্যাঁ, সো ইট ইউজেস এক্সিস্টিং টেলিফোন লাইন টু দ্য সেন্ট্রাল DSLM. Data over DSLM phone line goes to the internet, and voice over DSL phone line goes to the telephone net. I hope these two lines are clear, right? Because আমি তো অবশ্যই আমার যেটা ভয়েস সেটাকে আমি ইন্টারনেটে পাঠাবো না, তার মানে সেটাতে আমি কম কথা বলতে চাচ্ছি। তো কথা বলতে চাইলে যেহেতু আমার টেলিফোন নেটওয়ার্ক, আমাকে টেলিফোন নেটওয়ার্কে যেতে হবে। আর যেটা আমার ডেটা ওভার দ্য মডেম, দ্যাট মিনস যে ডিভাইসগুলো তারা একটা কানেক্ট করে দেয়, সেটার থ্রুতে আমি অবশ্যই ইন্টারনেটের থ্রুতে যেতে পারবো। সো এটার problem হচ্ছে, first of all, one of the reason that it never got the hype, that the first of all it's a very old technology, এবং বিদেশে এটা খুবই 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 ইউজ হয় এখনো। কারণ ওদের যে মানে তোমার সেলুলার কোম্পানিগুলো, যে আমরা বাংলাদেশে যেটাকে মোবাইল ফোন কোম্পানি বলি, বিদেশে ওটাকে আসলে মোবাইল ফোন বলেই না।
বিভিন্ন কান্ট্রিতে ওগুলাকে সেলুলার বলে, যে আই এম ইউজিং দিস সেল, বিকজ ওরা হচ্ছে what they do, they divide their regions into different cells. If you complete the data communication course, or in masters, if there are some courses advanced communication, you will get to understand the cell technology that is not covered in computer networks class, যে কিভাবে আমরা করে একটা বড় রিজনকে মাল্টিপল সেলে ভাগ করতে পারি। ওকে, নাও it has less than 2.5 mbps upstream, that means upload capacity, typically আসলে 1 mbps এর চেয়েও কম পাওয়া যায়, and highest হচ্ছে 24 mbps downstream capacity, typically around তুমি মোটামুটি 10 এর চেয়েও কম পাবা, বলে 24 এর চেয়ে আসলে 10 এর চেয়ে। তো that was the access network using DSL. Any questions? আমি যতটুকু পড়াইছি, কারণ তোমাদের বইতেও ডিএসএল সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি বলা নাই। এই পার্টটার মধ্যে কি কারো কোনো কোশ্চেন্স আছে? তোমরা কোশ্চেন না করলে আমি তোমাকে হেল্প করতে পারবো না, দেখা যাবে যে আমি পড়াই যাচ্ছি। আমার নিজেরও আজকে সকালবেলা খেলা দেখে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই, আমাদের একটু মনোযোগ দিতে হবে। তাহলে আমরা যদি তার পরের টার্মটাতে যাই, পরের অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কটা কি বলছে, যে কেবল নেটওয়ার্ক। তো আমরা আরেকটা জিনিস জানি, যে কেবল নেটওয়ার্ক বলতে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে, স্টিল দেখো তো এখানে একটা স্প্লিটার লাগানো, রাইট? এখানে ইন্টারনেটে যাওয়ার জন্য একটা কেবল মডেম লাগানো, এখানে হচ্ছে তুমি তোমার রাউটারকে চিন্তা করতে পারো, ইউ ক্যান অ্যাজিউম ইউর রাউটার, এবং তুমি কম্পিউটার থ্রুতে রাউটার দিয়ে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছ, এবং সাথে এই জিনিসটা কি বলো তো, কিসের মতো মনে হচ্ছে এটাকে? টিভি, এক্স্যাক্টলি। Maybe dish line, sir. এটা হচ্ছে ডিশ লাইন, বিকজ এই আমরা আমাদের যে কেবল নেটওয়ার্ক আছে, যারা আমাদেরকে ডিশ প্রোভাইড করে, আমরা কি তাদের কাছ থেকে ইন্টারনেট নিতে পারি না? এটাও কিন্তু তারাও কিন্তু ইন্টারনেট দেয় আমাদের, হ্যাঁ। তো তারাও সেম জিনিসটা ইউজ করে, স্প্লিটার। শুধু পার্থক্যটা হচ্ছে, ইন দ্য প্রিভিয়াস স্লাইড every home uses a different line for their communication, right, with the central office. Can you see? Yes, sir. Or what are they doing here? This is my cable heading. Cable heading মানে হচ্ছে আমার ধরো যে কেবল টেলিভিশন লাইন, ডিশ টিভি, সেটার এখানে হচ্ছে সেন্ট্রাল অফিস, হ্যাঁ। তো এই সেন্ট্রাল অফিসটার কি একটা সিঙ্গেল চ্যানেল সবাই শেয়ার করতেছে না, দেখা যাচ্ছে? Ji, sir. এবং there is a problem with that because এটা শেয়ার্ড। আগেরটা যেমন ডেডিকেটেড ছিল, এটা কিন্তু শেয়ার্ড হয়ে গেল। তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল, এই যে এইটার ভিতরে আমরা যে ওয়্যারটা ইউজ করি, আমরা কেউ ডিশের তার দেখেছি? এই তারটাকে একটু পরিচিত মনে হয়? আমরা ডিশের তার দেখেছি না, যে একটা বড় মোটা কপার থাকে, তার ভিতরে উপর দিয়ে কিছু ইনসুলেটর মোড়ানো থাকে, সাদা সাদা, তার উপর আবার একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের মতো থাকে, দেখেছি না? এগুলো হচ্ছে ইনসুলেটর, আলটিমেটলি আর কিছুই না। এই কোএক্সিয়াল কেবলের ভিতর দিয়েই তারা ডেটাটা পাস করে। এক মিনিট, so they pass this television data, that means different frequency channel, and they pass this internet data using a splitter through this shared line. তো এই শেয়ার্ড লাইনের ভিতরে আলটিমেটলি কি সবাই তার ডেটাটা পাস করবে না স্প্লিটার দিয়ে, বলতো? তাহলে কি এখানে if you consider about speed, তোমার স্পিডটা শেয়ার্ড লাইনে শেয়ার হয়ে যায় না সবার মধ্যে, ক্যাপাসিটিটা, ব্যান্ডউইথটা? একটা ডেডিকেটেড লাইনে আমি যে পরিমাণ ফ্যাসিলিটি পাবো, একটা শেয়ার্ড লাইনে কি আমার ফ্যাসিলিটি ডিগ্রেড করবে না করবে না, বলো তো? স্যার পার্থক্য তো আছে, শেয়ার্ডে তো সমস্যা স্যার, শেয়ার্ড ডেডিকেটেড তো ভালো। কারণ এটা তো শেয়ার্ড লাইন, এই শেয়ার্ড লাইনটা এখন বিভিন্ন ঘরে ঘরে যাচ্ছে। তারা কি করতেছে, যেমন ধরো এটা চিন্তা করতে পারো, যে ধরো আমার বাসার নিচে যে সুইচটা আছে, এই সুইচটার সাথে এই যে তাদের এই জিনিসটা কানেক্টেড, এবং ওই সুইচটির থ্রুতে এই সুইচ থেকে একটা পোর্ট গেছে এখানে, একটা পোর্ট এই ফ্ল্যাটে, একটা পোর্ট এই ফ্ল্যাটে, এই ফ্ল্যাটে, এই ফ্ল্যাটে। আলটিমেটলি কি আমি আমার ডেটাটা শেয়ার করে ফেললাম না? এই কারণে তো আমাদের স্পিডটা দেখবা, যখন আমরা শেয়ার্ড লাইন ইউজ করি, দ্য স্পিড ডিক্রিসেস অ্যাট দ্য পিক আওয়ার্স, হ্যাঁ। So this is not the idea. আমাদের এই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানাটা হচ্ছে মেইনলি because we have lots of important things to cover. So what it does in coaxial cable, we do the same thing.
সিন্স দিস ইজ এ কেবল হেড ইন, এখানে কিছু ডিভাইস বোঝানো থাকে, হ্যাঁ, এই যে এই জায়গাটার মধ্যে। তো এখান থেকে যে ডেটাগুলো আসতেছে, ডেটাগুলো আদার ইন্টারনেটের জন্য, অথবা ডেটাগুলো কি বিভিন্ন টেলিভিশনের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির, কারণ এক একটা টেলিভিশন কি এক একটা ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি আপলিঙ্ক ডাউনলিঙ্কে চলে না, কোনোটা কি সেম হয় বলো তো? আমরা যে প্রত্যেকটা চ্যানেল দেখি, তুমি কি বলতে পারবা যে এইটার ফ্রিকোয়েন্সি আর এটার ফ্রিকোয়েন্সি সেম? বা কিছু না কিছু তো তাদের আলাদা থাকে, যে কারণে আমরা চ্যানেল ঘুরাইলে একটার পর একটা দেখতে পাচ্ছি, রাইট? তুমি কি কখন ডিশ টিভি যখন চালাইছো, তুমি কি দেখছো যে তুমি যখন অটো টিউনিং করছো, তোমরা, আমি জানি না, আমি চাচ্ছি তোমাদের সাথে রিলেট হওয়ার জন্য, হ্যাভ ইউ এভার ট্রাইড অটো টিউনিং ইউজিং ইউর রিমোট ইন দ্য টিভি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার। Did you see sometimes you probably got sound from one channel and visual from another channel? There is overlap sometimes during auto tuning. Did you see ever face that? যে একটা স্যার চ্যানেল থেকে, হয়েছে মাঝে মাঝে। হ্যাঁ হয় না? ইনফ্যাক্ট অটো টিউনিং ছাড়াও তুমি যদি মাঝামাঝি দেখা যায় যে যে একটা চ্যানেলের অডিও দেখাচ্ছে, মানে ভিডিও দেখাচ্ছে, আবার অন্য একটা চ্যানেলের অডিও দেখাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ওভারল্যাপিং, হুইচ উই ডু নট ওয়ান্ট। এই জিনিসগুলোকে সলভ করতে হয়। এই জিনিসগুলোকে সলভ করার জন্য তুমি দেখো যে এই যে কেবলটা আছে, এই কেবলটাকে উই হ্যাভ ডিভাইডেড ইনটু নাম্বার অফ চ্যানেলস। আমি যে কিছুক্ষণ আগে একটা ছবি আঁকলাম, আমি বলেছিলাম একটা লিংক থাকে, সেই লিংকটাকে এন সংখ্যক চ্যানেলে ভাগ করা হয়, রাইট? এখন এন কয়টা হবে এটা ডিপেন্ড করে তোমার উপর। তো এখানে তারা বলছে ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং এর কথা, যে ডিফারেন্ট চ্যানেলস ট্রান্সমিটেড এট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড। অবভিয়াসলি এনটিভি যে ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ট্রান্সমিট করবে, অবশ্যই চ্যানেল সেই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ট্রান্সমিট করবে না, তাদের এক একটার জন্য ট্রান্সমিশন ব্যান্ড আলাদা, ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড সেট করা। এই কারণে দেখো যে এই যে এই সিগন্যালটার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি কি, এই এখানে কয়টা সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছ তোমরা? হাউ মেনি সিগন্যালস ক্যান ইউ সি? দুইটা। Sir, দুইটা, sir. In which signal the frequency is larger? স্যার প্রথমটা। প্রথমটার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি লার্জার না, সেকেন্ডটার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি, সেকেন্ডটার মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সি লার্জার। ফ্রিকোয়েন্সি লার্জার মানে কি, যে তুমি কত দ্রুত শেপগুলা ফেরত পাচ্ছ, রাইট? মানে এক সেকেন্ডের মধ্যে তুমি কতগুলা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে পারতেছো। সো এই ক্ষেত্রে আমার আমি যদি নর্মালি একটা দেখাই, ফ্রিকোয়েন্সি লার্জার বা স্মলার বলতে আমি যদি এভাবে বলি, সাপোজ দিস ইজ মাই সিগন্যাল, ধরলাম এটা 1 সেকেন্ড। এই 1 সেকেন্ডে সে কয়টা ফিক্স সাইকেল কভার করছে বলো তো? একটা না? একটা। একটা। তাহলে তার ফ্রিকোয়েন্সি 1/1, দ্যাট মিন্স 1 ধরে নিলাম উইদিন দ্যাট টাইম হাউ মেনি সাইকেল দিস নেটওয়ার্ক হ্যাজ কভার, দিস 3। তাহলে দিস ইজ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমার সাইকেল বেশি মনে হচ্ছে না? একটু একটু গোল গোল যোগ বেশি মনে হচ্ছে না বলো তো? Yes, sir. তাহলে আমরা চিন্তা করতে পারি, ওকে ফাইন, যেহেতু আমি বিভিন্ন চ্যানেলে ভাগ করছি, আমি চিন্তা করলাম এই চ্যানেলটাকে আমি একটা ফ্রিকোয়েন্সি দিব যেটা একটু কম, এই চ্যানেলটাকে আরেকটা ফ্রিকোয়েন্সি দিব যেটা কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে। তো দেখো তারা বিভিন্ন চ্যানেল ভাগ করছে, যে এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যানেল দিয়ে এইগুলা দিয়ে ভিডিও যাবে, এইটা দিয়ে ডেটা যাবে, দ্যাট মিনস হয়তো মেসেজ যাবে কোনো, এইটা দিয়ে কিছু কন্ট্রোল ইনফরমেশন যাবে। তো এক একটা চ্যানেল দিয়ে এক এক রকমের ডেটা তারা পাস করার ট্রাই করতেছে। দে আর ট্রাইং টু পাস different signals of different format into different channels, and each channels have different frequency band. এবং এই জিনিসটাকে তুমি টাইম ডিভিশনও চিন্তা করতে পারো, যে হ্যাঁ আমি টাইম ভাগ করে দিলাম, যে 2 সেকেন্ড সময় ফার্স্ট লক, তো প্রথম 2 সেকেন্ডে ভিডিও পাবে, পরে 2 সেকেন্ডে আবার ভিডিও চলবে, পরে 2 সেকেন্ডে ভিডিও চ্যানেল পাবে, কিন্তু এই স্লটে এসে কোনো ভিডিও চলবে না, তখন র্যান্ডমাইজ ডেটা চলবে, অথবা এই ডেটা বলতে কোনো প্যাকেট বোঝাচ্ছে বা কোনো মেসেজ বোঝাচ্ছে, যে কোনো কিছু। দ্য আইডিয়া ইজ উই ক্যান ডিভাইড দোজ চ্যানেলস বেসড অন ফ্রিকোয়েন্সি অর বেসড অন টাইম। তাহলে আমি যদি বলি যে কেবল টিভি আর ডিএসএল এর মধ্যে মেজর ডিফারেন্স কি, এক কথা উত্তর দাও, এক সেন্টেন্সের মধ্যে কি বলতে পারবা? কেবল টিভির এক্সেস আর ডিএসএল এর এক্সেস এর মধ্যে মেজর ডিফারেন্স কি? এক কথায় উত্তর দাও। স্যার একটা সিঙ্গেল লাইন, আরেকটা স্যার
মানে ডিস্ট্রিবিউটেড লাইন। ওকে, মানে শেয়ার্ড লাইন, হ্যাঁ তাই না? জি স্যার। বাদ বাকি সবকিছুই কি মোটামুটি সেম না? স্পিডার আছে, আলাদা করতেছে, এই সাইডে তার মতো কাজ করবে। যেমন আমি ইন্টারনেটের থ্রুতে যে ডেটা পাবো সে কি আমাকে ইন্টারনেটে নিয়ে যাবে, আর আমি টেলিভিশনের জন্য যে ডেটা পাবো সেটা আমাকে ওই টেলিভিশন ফ্রিকোয়েন্সিতে নিয়ে চলে যাবে না রিসিভার সাইডে? ইয়েস স্যার। This is the মোটামুটি same line. So if you see in the cable heading there is a term called, যে কথাগুলো আমি বলেছি সেগুলো এখানে সব বলা আছে। There is a device called cable modem term. আচ্ছা, তোমরা নিজেরা কোনোদিন চিন্তা করেছো তোমাদের টিভিতে কেন রিমোট দিয়ে কভার করলে চ্যানেল বাড়াইলে কমাইলে এক এক সময় এক একটা ইয়া পাও? তোমার চ্যানেল কয়টা, মানে ডিশের তার কয়টা তোমার বাসায়? একটা না, বলো তো, নরমালি চিন্তা করো। জি স্যার। তাহলে একটার ভিতর দিয়ে তুমি কি একটাই চ্যানেল দেখতে পাচ্ছ, নাকি মানে বর্তমানে তো যে কোনো জায়গাতেই, আমি যদি নর্মাল আকাশ টাকাশের কথা বাদ দিলাম, ওরা তো তোমার ওই যে ইয়ার থ্রুতে কানেকশনটা, আচ্ছা ওরা ওদের কথাই ধরলাম। সো ধরো ওদের 180 বা 290টা চ্যানেল আছে ধরে নিলাম, তাহলে প্রত্যেকটা ফ্রিকোয়েন্সি কি চ্যানেলগুলো আলাদা আলাদা না? আমরা কি বলতে পারবো কোন কোন চ্যানেল কি সেম ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করবে? না স্যার। তাহলে আমার টিভি কিভাবে রিমোটের থ্রুতে তাকে অ্যাডজাস্ট করতেছে? হাউ ক্যান ইউ টেল? তারপরে স্প্লিটার। না, আমি স্প্লিটার তো আমার সাইডে আমি যদি ধরো কি বলে আকাশের থ্রুতে যদি ইন্টারনেট কানেক্ট হইতাম তাহলে হয়তো স্প্লিটার লাগতো, কিন্তু আকাশ তো আমাকে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইড দিচ্ছে না, ও আমাকে শুধু টেলিভিশন বা বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে দিচ্ছে। হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, আমার ডিশের তার কয়টা? এগুলো আমরা ইঞ্জিনিয়ার হব না, আমাদের এগুলার একটু বেসিক নলেজ কিন্তু লাগবেই, এগুলা উত্তর দিতে পারতে হবে আমাদের, যে এই যে আমরা এত এত পড়তেছি এগুলাকে রিলেটিভ যদি করতে না পারি তাহলে কোনো লাভ নেই। আমার ডিশের তার কয়টা বাসায় বলো, তার কয়টা? একটা একটা। একটাই। একটা তারের ভিতর দিয়ে তুমি কি একটা চ্যানেল দেখো? না স্যার, মাল্টিপল। কয়টা চ্যানেল দেখো? মোটামুটি 100, মোটামুটি ধরে নিলাম। তা 100টা কি সেম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ইউজ করবে না ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ইউজ করবে? স্যার ডিফারেন্ট। তাহলে ওই যে আমি যে স্যার একটু আগে একটা কথা বললাম, আপনারা কেন এটার সাথে নিজেকে রিলেট করতে পারতেছেন না? এই যে ধরেন আপনার ডিশের তারটা, তাহলে এই ডিশের তারটাকে কি আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ভাগ করে দিচ্ছি না? এক এক ফ্রিকোয়েন্সির ভিতর দিয়ে কি আমি এক একটা চ্যানেলকে পাস করতেছি না? বোঝা যাচ্ছে? দেন আমি যখন রিমোট টিপতেছি আমি কখনো এই ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখতেছি, আবার রিমোট টিপলে আমি হয়তোবা এইটা দেখতেছি, ডিফারেন্ট চ্যানেল সেট করলে আমি হয়তোবা এটা দেখতেছি। তাহলে এই পাশে যে আমার সুন্দর একটা টিভি আছে, এই টিভি এতগুলা চ্যানেলকে, এটা তো মাল্টিপ্লেক্সিং হয়ে আসতেছে, রাইট? মাল্টিপ্লেক্সিং হয়ে আসতেছে না? কি মাল্টিপ্লেক্সিং হচ্ছে, টাইম না ফ্রিকোয়েন্সি? স্যার ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি। তাহলে এই যে টেলিভিশন ভদ্রলোক, সে কিভাবে ওই রিমোটের কমান্ডের উপর বেস করে চ্যানেলটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে? তার মানে এটার ভিতরে ডি মাল্টিপ্লেক্সার বসানো। কিউই কি আমরা ডেটা কমিউনিকেশন কোর্স করি নাই এখানে? মানে সবারই কি বাকি? আমি এমনি ফ্র্যাঙ্কলি জিজ্ঞেস করছি। স্যার অ্যাকচুয়ালি সমস্যা হচ্ছে স্যার, অনেক আগে করে ফেলছে। বুঝতে স্যার পারছি। মানে 2 সেমিস্টার আগে করা হয়েছে তো স্যার, মানে ওইভাবে আইডিয়াটা স্যার একটু ভুলে গেছি স্যার। আচ্ছা, স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখনো আমার কিছু কিছু কোর্স আছে যেগুলো আমি আন্ডারগ্রেডে 2012-তে, মানে আমার আন্ডারগ্রেড শেষ হয়েছিল 2014 অক্টোবরের দিকে, বাট আমার মনে আছে, কারণ আমি অনেকগুলো জিনিসকেই মানে যেটা আমি আমি পার্সোনালি ট্রাই করতাম, বিকজ এক একজনের প্রসেস আলাদা। আমি পার্সোনাল লাইফের সাথে রিলেট করে পড়তে পছন্দ করতাম, যে ওকে ফাইন আমি এই জিনিসটা ইউজ করতেছি, তাহলে এটাকে আমি মনে রাখবো কিভাবে ইন ফিউচার কেস। তাহলে দেখো আমি কিন্তু এটা জানি না বাই দ্য ওয়ে, এই যে যে টেলিভিশনের ভিতরে আমি যে বললাম ডিমাল্টিপ্লেক্সার করা হয়, আমি কিন্তু এটা কখনো খুলে দেখিনি, বাট আই হ্যাভ জিরো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রুথ অফ দিস। আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি জানি না, কিন্তু আমার তো লজিক কি বলে, আমার একটা চ্যানেল একটা লিঙ্কের ভিতর দিয়ে দিয়ে যদি মানে আমি শয়ে শয়ে চ্যানেল দেখতে পাই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে, এবং আমি রিমোট দিয়ে যদি টেলিভিশনের এক এক সময় এক একটা চেঞ্জ করি, তাহলে অবশ্যই তাকে কখনো না কখনো এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোর মধ্যে কি শিফট করা লাগতেছে, রাইট? লজিক তো তাই বলে। শিফট না করলে কি আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যানেল দেখতে পেতাম বলতো? মানে তোমার গাটস কি বলে? যদি এখানে শিফট করার মতো কোনো ক্যাপাবিলিটি না থাকতো তাহলে কি সে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চ্যানেল আমাকে উইদিন কমান্ড আমাকে সে দেখাতে পারতো, নাকি একটাই চ্যানেল দেখাতো সবসময়? স্যার একটাই দেখাইতো। একটাই দেখাতো। তার মধ্যে অবশ্যই আমি 100% শিওর প্রত্যেকটা টেলিভিশনের ভিতরে ডিমাল্টিপ্লেক্সার টাইপ কিছু একটা ডিভাইস আছে,
যেটা হচ্ছে ওই কোএক্সিয়াল কেবলের ভিতর দিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো আসছে সেগুলোকে আলাদা করে দেয়। খুব সিম্পল জিনিস, আদারওয়াইজ এটা সম্ভবই না। এখন হয়তো আমি খুলে দেখি না কোনোদিন, যেটা দেখার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু আই নো দ্য লজিক। সো দিস দ্য CMTS পার্ট, কেবল মডেম টার্মিনেশন সিস্টেম। টার্মিনেশন সিস্টেম কেন? বিকজ আমার এক্সেস নেটওয়ার্কটা কি, এই কেবল হেডিংয়ের পরে আর যাচ্ছি, এই হেডিংটা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ইন্টারনেটে নিয়ে যাচ্ছে না? দেখো তো, ইন্টারনেটে যাওয়ার পর আমার কোনো অ্যাক্সেস আছে এর উপর, নাকি আমার এজ পর্যন্ত আমার অ্যাক্সেস আছে? বলো তো। স্যার এজ অব্দি অ্যাক্সেস। এজ, তাহলে এই যে এই CMTS যেটা, এই CMTS পর্যন্ত আমার অ্যাক্সেস আছে, তারপর আমার কোনো অ্যাক্সেস নাই। তাহলে দ্যাট চ্যানেল ইজ শেয়ার্ড। তো নর্মালি এই কেবল নেটওয়ার্কের ভিতরে তোমার পরবর্তীতে এটাকে হাইব্রিড ফাইবার কোএক্সিয়াল কেবল করা হয়েছিল, তারপর তোমার নেটওয়ার্ক করা হয়েছিল। হাইব্রিড ফাইবার কোএক্সিয়াল কেবল করা হচ্ছিল বলতে মানে অনেক সময় কোএক্সিয়াল কেবলের সাথে সামটাইমস দে কানেক্ট দ্য ফাইবার অপটিক কেবল, কোএক্সিয়াল কেবলের সাথে দে কানেক্ট দ্য ফাইবার অপটিক কেবল। তো এটা যেটা ছিল, এটার আনফরচুনেটলি এটার স্লাইডটা এখানে নাই। হ্যাঁ, বাট এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটা আমি তোমাদের বলে দিতে চাই, যে হাইব্রিড ফাইবার কোএক্সিয়াল কেবল বলতে যেটা বোঝায়, দাঁড়াও আমি একটু, মোস্ট প্রবাবলি এটা ডিফারেন্ট একটা স্লাইডে আছে, যদি তোমাদেরকে দেখাইতে চাই। না, এটা এই স্লাইডে নাই। আমি আমি বেসিক আইডিয়াটা বলি, এগুলা কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট। দেখো এটা নিয়ে নাই, কিন্তু আমি কথা বলবো, তার মানে অবশ্যই এগুলো ইম্পর্টেন্ট, আসার চান্স আছে। এখানে কি আছে? সেন্ট্রাল হেডিং না কেবল টিভির? তো এই কেবল টিভির সেন্ট্রাল হেডিং আমাকে ইন্টারনেটে নিয়ে যাচ্ছে, বেশ ভালো কথা। এবং সে একটা কমন ব্যান্ডউইথের তার দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন নেটওয়ার্কে, হোম নেটওয়ার্কে সে কানেক্ট করতেছে। তো ক্ষেত্র বিশেষে যেটা করা হয়, এই যে CMTS, এটা যদি CMTS হয়, এটা যদি এটা হয়, সে এখান থেকে কিছু নোড জেনারেট করে, কিছু ফাইবার নোড জেনারেট করে, সে এই জায়গাটার মধ্যে ফাইবার কেবল দেয়, আর এখান থেকে সেম জিনিসটা কাজ করে। এই জিনিসটা এখানে কাজ করে, মানে জাস্ট শেয়ার করার আগে সে ফাইবার অপটিক কেবলের থ্রুতে সে একটা নোড জেনারেট করে নেয়, দ্যাট মিনস একটা রিজন জেনারেট করে নেয়, দেন ওই রিজন থেকে ডেটাগুলো কোএক্সিয়াল কেবল দিয়ে পাস হয়। তাহলে এক্ষেত্রে কয় রকমের কেবল ইউজ হলো? ডাটা যাওয়ার জন্য কোএক্সিয়াল কেবল, এবং ডাটাটা প্রডিউস হওয়ার জন্য কি সে ফাইবার অপটিক কেবল ইউজ করলো না? তাহলে এই যদি এই ধরনের কনফিগারেশন থাকে, এই জন্য কি কাইন্ড অফ এটা দুই রকমের হয়ে যায়, এটাকে কি বলা হচ্ছে দেখছো? হাইব্রিড। ঠিক আছে, সো ইট সাপোর্টস আপ টু 30 Mbps ডাউনস্ট্রিম রেট এন্ড 2 Mbps আপস্ট্রিম রেট। সো নেটওয়ার্ক অফ কেবল ফাইবার অ্যাটাচেস হোম টু ASP রাউটার। তার মানে কি, আমি যে কথাটা বললাম সেটা কি এখানে আছে না নাই? কেবল বলতে কোন কেবল বোঝাচ্ছে? কোএক্সিয়াল। ফাইবার বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? ফাইবার অপটিক কেবল। ঠিক আছে, তারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এই দুইটা মিলে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ইন্টারনেটে না? ইন্টারনেটে তো কোনো কনফিউশন আছে? অপটিক্যাল ফাইবারের কাজটা স্যার আবার একটু বললে ভালো হতো স্যার। খেয়াল করো, আমরা যদি দেখি যে মানে তুমি যদি নর্মালি চিন্তা করো, অপটিক্যাল ফাইবারের কাজটা যেটা হচ্ছে যে আমাকে ফাস্ট ইন্টারনেট দেওয়া। তো আমি যদি আমার CMTS দিয়ে যদি আমি চিন্তা করি যে ওকে ফাইন, আমি ইন্টারনেট সার্ভিসটা বেটার করব এবং আমি চাচ্ছি যে আমার ব্যান্ডউইথ বাড়তি হোক, তাহলে এখান থেকে যদি সরাসরি আমি তার টানি, সরাসরি একটা ওয়্যার্ড মিডিয়ামের ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ ডেটা যাবে, একটা ফাইবার অপটিক কেবলের ভিতর দিয়ে কি ডেটার পরিমাণ কম যাবে না বেশি যাবে বলো তো? বেশি। তাহলে আমি চিন্তা করতে পারি যে আমার কাছে যে পরিমাণ অ্যাভেলেবেল ডেটা আছে, এটাকে আমি শুরুতেই ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে 2টা জায়গায় বা 3টা জায়গায়, ডিপেন্ড করে আমি কতগুলো জায়গায় ইন্টারনেট দিতে চাচ্ছি, আমি জেনারেট করে রাখলাম। দেন আমি এই রিজনগুলো থেকে ডেটা পাঠাবো। তাহলে আমার যদি ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে এখানে ডেটা বেশি সেভ করে রাখতে পারি বা ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি বাড়ায় রাখতে পারি, তাহলে কি আমি এখানে বেটার সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো না? এটা জাস্ট তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার, জাস্ট একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, আর কিছু না। মানে সরাসরি কানেকশন না দিয়ে আমি ফাইবার অপটিক দিয়ে একটা স্ট্যান্ডার্ড কানেকশন সেট করলাম এবং ওইখান থেকে আমি একটা সেকেন্ডারি কানেকশন সেট করলাম, মানে একটা প্রাইমারি কানেকশন, একটা সেকেন্ডারি কানেকশন, দ্যাটস ইট। মানে ইনিশিয়ালটা থাকবে ফাইবারে এবং পরেরগুলো ওই ফাইবার থেকে হচ্ছে কানেকশনগুলো যাবে। সো
আনলাইক ডিএসএল হুইচ হ্যাজ ডেডিকেটেড অ্যাক্সেস টু সেন্ট্রাল অফিস। যেহেতু ডিএসএল এ ডেডিকেটেড লাইন থাকে, এখানে কোনো ডেডিকেটেড লাইন থাকার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ পুরোটা লাইনই কি শেয়ার্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। No, is it Yes, clear? sir. Okay, Yes, okay. sir. Now, স্যার yeah, please. স্যার ডিএসএল এ যেমন আর কি দেখলাম যে স্যার স্প্লিটার দিয়ে স্যার একটি দুই ভাগে ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা করতেছে। হ্যাঁ, তো স্যার এই ক্ষেত্রে কি স্যার মানে যখন ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আসবে এমন কি স্যার হয় যে স্যার হচ্ছে মানে লস হচ্ছে অথবা স্যার লেট হচ্ছে আগে পরে, এরকম কি স্যার ওখানে হয়? এই যে স্প্লিটার, এই স্প্লিটারটার কাজই হচ্ছে বেসড অন দেয়ার, আমি তো একটা স্প্লিটার বসাচ্ছি জেনে শুনে, তাই না, যে আমি এইগুলোকে ফিল্টার করতে চাই। সো ধরো তুমি যখন কোনো একটা কোয়েরি লিখো, তোমরা ডেটাবেস কোর্স করেছো, জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো জাস্ট ইউজ ইউর কমন সেন্স। আমি বললাম সিলেক্ট সামথিং, কিছু একটা, ফ্রম, একটা টেবিলের নাম দিলাম। আমরা কি একটা ফিল্টার ইউজ করি না? হোয়ার জি স্যার। ওই জি স্যার। ফিল্টারে আমরা কি দিই? বেসিক্যালি কন্ডিশন প্রোভাইড করি না? কন্ডিশন দেই স্যার। তাহলে আমি এই স্প্লিটারটা এমন ভাবেই সেট করব যে আমি তো জানি যে আমার এতগুলা চ্যানেল আছে, ওকে ফাইন, চ্যানেলের রেঞ্জ হচ্ছে, ধরো তুমি নর্মালি চিন্তা করো আমাদের রেডিওর রেঞ্জ কত, 88 থেকে 108 না মোটামুটি রেডিও যে চ্যানেলগুলো জি আছে। স্যার। তাহলে আমি আমার এমন একটা স্প্লিটার যেটার মধ্যে এই রেঞ্জটা যদি ফিক্স করে দিতে পারি, তাহলে সে এই ফ্রিকোয়েন্সির বাইরে খুঁজবে বলো তো? আমি যেটা স্প্লিটারে সেট করব, যে বেসড অন মাই কন্ডিশন, যেটা আমার রিকোয়ারমেন্ট, দিস আর অল হার্ডওয়্যার ডিভাইস, তাহলে আমাকে ওই রেঞ্জের মধ্যেই খুঁজতে হবে। তাহলে নরমালি এরকম হইতেই পারে যে একটা ভয়েস চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি, ভয়েস চ্যানেল মানে টেলিফোন লাইন, আর একটা টেলিভিশন চ্যানেলের ফ্রিকোয়েন্সি তো সেম হবে না। তাহলে স্প্লিটার গুলোকে আলাদা আলাদা হওয়া উচিত, কিন্তু কাজে কি, এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে আমার নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর। যেমন ওকে যদি বলা হয়তো তুমি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পিক করবা, তাহলে এমন একটা স্প্লিটার আমাকে হয়তো বা কিনে সেট করা লাগতো, যেটা হচ্ছে 88 থেকে 108, মানে কি জানি বলে, আরে রেডিও টেডিও আমি শোনা বন্ধ করে দিছি। তোমরা রাতের বেলা শোনো টোনো নাকি রেডিও? মেগা হার্টজ। হোয়াট এভার, আমার অনেস্টলি মনেও নেই, খালি এই রেঞ্জটা মনে আছে যে 88.0 FM বলে না? স্যার বাংলাদেশে 80.0 থেকে 106 পর্যন্ত আছে। হোক, সমস্যা নেই, 88 হোক 106 হোক, এটা ম্যাটার করে না। ম্যাটার করে হচ্ছে একটা রেঞ্জ কি তার আছে না নাই, সেটা হচ্ছে মেন কথা, আছে না? জি স্যার। তাহলে আমি যদি একটা স্প্লিটার বলি যে রেডিওর ধরবো, তাহলে অবশ্যই কি তাকে ওই রেঞ্জের ভিতরেই ধরতে হবে না? এখন ধরো এনটিভির ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড হচ্ছে অনেক উপরে, এগুলোর মধ্যে না, তাহলে কি সে কোনোদিন এনটিভিটা ধরতে পারবে, নাকি এটার জন্য আলাদা স্প্লিটার দরকার ওই টাইপের, এইগুলা ধরতে পারার মতো টাইপের? আলাদা একটা স্যার, স্পিকার আলাদা লাগবে স্যার। তাহলে এটা পুরোটাই হচ্ছে জাস্ট একটা হার্ডওয়্যার, আর কিছুই না। এই হার্ডওয়্যারটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে সে কোন পরিমাণ রেজাল্টেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি পিক করতে পারে। ক্লিয়ার? তোমার কোশ্চেন উত্তর পাইছো? আচ্ছা, ওর নাই, আমরা আগে, আমাদের অনেক পড়ালেখা বাকি আছে, আমরা আগাইতে হবে। তো দেখো, এক্সেস নেটওয়ার্ক হচ্ছে হোম নেটওয়ার্ক বলতে যেটা বোঝায় যে সাপোজ এখন আমার বাসার ভিতরে কি হচ্ছে, আমরা তো ডিএসএল এর কথা বললাম, আমরা তো কেবল টিভির কথা বললাম না? তারপর আমরা কেবল টিভির ভিতরে একটা হাইব্রিডও দেখলাম, যেখানে ফাইবার থেকে ডেটা আসে, ওগুলা আমরা কোএক্সিয়াল কেবলের থ্রুতে পাস করে দিচ্ছি। তো যেটা হয়, কেন তোমরা এই জিনিসটা তোমরা তো রিলেট করতে পারো। তোমাদের বাসায় যে লোক, ভদ্রলোক ডিশ টিভি দেয়, ডিশ অ্যান্টেনা লাইন দেয়, সে কি ইন্টারনেট লাইন দেয় না এখন আমাদের বাসা বাড়িতে? জি স্যার, তাই স্যার। তাহলে ওর অফিস থেকে, ধরো এটা আমার বাসা, এটা আমার বাসা, এটা ওর অফিস, তো আমরা দেখি না যে ও একটা খাম্বা আছে না, পিলার, ওটার ভিতরে আমরা কালো কালো কিছু বক্স দেখি না? তো ও কি ফাইবার টেনে ওই পর্যন্ত আনতেছে না বলতো? ওটা রিপিটার না স্যার? হ্যাঁ, রিপিটারই, বাট আলটিমেটলি ধরলাম একটা মেশিন, একটা ডিভাইস, তার ইনিশিয়াল কানেকশনটা তো ওই পর্যন্ত আসছে না? ইয়েস স্যার। রিপিটারের কনসেপ্ট আমরা একটু পরে আসবো, সমস্যা নেই, বাট তার ইনিশিয়াল কানেকশনটা ওই পর্যন্ত আসছে। এখন ওইখান থেকে সে বিভিন্ন জায়গায় লাইন ছড়া ছিটাই দিচ্ছে। তাইলে কি যে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছি যে ফাইবার নোড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? জাস্ট আমি ইনিশিয়াল কানেকশনটা ফাইবার দিয়ে দিলাম, দেন আমি ওইখান থেকে আমি ওয়ার্ড কমিউনিকেশনে চলে গেলাম। ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার না? ক্লিয়ার স্যার। জি স্যার। এটাই হয়, অ্যাকচুয়ালি এটাই হয়। Okay. Now, so in our home network, what we actually do is we have something like this.
উই হ্যাভ সামথিং লাইক দিস, যে আমার এক্ষেত্রে এডিন থাকে আইদার সিএমটিএস অথবা ডিএসএলএম, আমি যেটাই নিই। তারপর হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার কেবল বা ডিএসএল মডেমে থাকে। দেন এটা আমার রাউটারে আসে। এই রাউটারটার মধ্যে আমার রাউটার সেট করা থাকে যে আমার রাউটিং ক্যাপাবিলিটি কি হবে, কোন প্রোটোকল ইউজ হবে, আমার ফায়ারওয়াল কি করবে, নেট কি করবে। নেট হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজিং নেট উই মিনস নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। তোমরা যারা এই সেকশনে আমার সাথে ল্যাব করছো, তোমরা দেখবা যে আমরা মিড টার্মের পর হয়তো বা নেট কভার করবো, হয়তো বা কি কভার করবো, যে ক্ষেত্রে আমরা ওই যে আইপি গুলাকে পাস করবো, পাবলিক আইপি কে প্রাইভেটে, প্রাইভেট আইপি কে পাবলিকে কনভার্ট করতে হবে, বিকজ ইন্টারনেটে আমি পাবলিক আইপি ছাড়া অ্যাক্সেস করতে পারি না। হ্যাঁ, তো এগুলো আমরা দেখবো। তো এখন কথা হচ্ছে আমাদের বাসা বাড়িতে কি আসলে আমরা এই রকমের কোনো জিনিস দেখি, নাকি আমরা জাস্ট বাজার থেকে একটা ছোট্ট ওয়্যারলেস রাউটার কিনে এনে কাজ করি? স্যার রাউটারে দেখি। একটা জাস্ট ছোট্ট একটা ওয়্যারলেস রাউটার কিনে এনে কাজ করি না? 2 ইন্টারনেট 3 ইন্টারনেট যেটাই হোক। তাহলে এই যে হোয়াট উই সি, এই যে পার্টটা অফটেন কম্বাইন্ড ইন এ সিঙ্গেল বক্স, ওই ওয়্যারলেস রাউটারটার ভিতরে আলটিমেটলি এই দুইটা জিনিসকে একসাথে মার্জ করে দেওয়া হয়েছে। যে একটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমাকে রাউটিং ক্যাপাবিলিটি প্রোভাইড করবে, যার ভিতরে আমার রাউটারের প্রোটোকল সেট করা থাকবে, আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস গুলো সেট করা থাকবে, আমার ফায়ারওয়াল ডিজাইন করা থাকবে। তোমরা যদি প্রত্যেকটা রাউটারের আমরা যে বাজার থেকে কিনে আনি, we are given an IP address to access it, right? 192.168.0.1, তাই না? তো ওইটার ভিতরে গেলে তুমি কি তোমার ফায়ারওয়ালের ভার্সন দেখতে পারবা না পারবা না? কেউ কি ট্রাই করছো? কনফিগারেশনটা স্যার এবং এটা কি আপলোড করা যায় না, আপডেট করা যায় না ফায়ারওয়ালটাকে? জি স্যার, পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা যায়। হ্যাঁ, পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে কিন্তু আপডেট করা যায়। তাহলে এটা হচ্ছে তার রাউটার পার্টটা। ওকে, এবং এখানে কি দেখতেছে, একটা এই রেডিও সিগন্যাল জেনারেট করতেছে, দ্যাট মিন্স সোজা কথা ওয়াইফাই সিগন্যাল জেনারেট করতেছে, এরকম একটা ডিভাইস না? দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। তাহলে এটা হচ্ছে তার ওই ক্যাপাসিটিটা, যে হচ্ছে আমাকে ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস দিবে টু দ্য ইন্টারনেট। প্লিজ কোশ্চেন। স্যার ফায়ারওয়ালের কাজটা কি স্যার? ফায়ারওয়ালের কাজ হচ্ছে যে আমার যে নেটওয়ার্ক, আমি কি সমস্ত বাইরের যে ইন্টারনেট, আমি তো সব আমার নেটওয়ার্কে ওপেনলি অ্যাক্সেস দিব না। ফায়ারওয়াল মানে হচ্ছে একটা দেয়াল। তুমি যখন ঘুমাও রাতে, তুমি কি বাসার নিচের মেইন গেটটা লক করে ঘুমাও না? জি স্যার। এটা না করলে কি হতো, দের ইজ এ চান্স অফ থেফট, রাইট? দের ইজ এ চান্স অফ রবারি। তাহলে আমরা যখনই ইন্টারনেটে যাই, ইন্টারনেট ইজ নট এ সিকিউর প্লেস এট অল। তাহলে ফায়ারওয়ালের থ্রুতে আমার নেটওয়ার্ক থেকে কি আসবে, আমার নেটওয়ার্কে কি যাবে, সরি উল্টা বলছি, আমার নেটওয়ার্ক থেকে কি যাবে, হোয়াট এভার উইল পাস ফ্রম মাই নেটওয়ার্ক, হোয়াট এভার উইল কাম ইনটু মাই নেটওয়ার্ক, আই ক্যান কন্ট্রোল দ্যাট। আমি চাইলেই কোনো একটা ওয়েবসাইটকে বা কোনো একটা নেটওয়ার্ককে আমার ফায়ারওয়াল ইউজ করে ব্লক করে রাখতে পারি। বুঝতে পারছি আইডিয়াটা? জি স্যার। মানে একটা জাস্ট প্রোটেক্টিভ শিল্ড বলতে পারো ফায়ারওয়ালকে। আচ্ছা, তো এই জিনিসগুলো আমরা অফটেন একটা সিঙ্গেল বক্সে দেখি, যেটা হচ্ছে আমরা ওই রাউটার বলি। হ্যাঁ, তো রাউটারের মধ্যে যে রাউটিং ক্যাপাবিলিটির জিনিসগুলো থাকবে, এবং হচ্ছে তোমার এই ওয়াইফাই অ্যাক্সেস দেওয়ার মতো যে একটা ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস থাকবে, যেটা হচ্ছে 54 MBPS এর মতো হয়। এখন এইগুলা সম্পর্কে না আমি আসলে শিওর না, এই নাম্বারগুলো সম্পর্কে, বিকজ এগুলো 2-3 গিগাবিট পর্যন্ত হয়। মোটামুটি এগুলো আমি যেটা বলতে যাচ্ছিলাম, মানে এই স্লাইডস গুলো তো পুরনো, তাই না? ওই সময়ে যে নেটওয়ার্ক টেকনোলজি ছিল, এখনকার নেটওয়ার্ক টেকনোলজি কি এক? বলতো, চেঞ্জ হচ্ছে না? স্পিড কি কোনোদিন বাড়ে ক্যাপাসিটির দিক দিয়ে? মানে সরি, স্পিড কি কোনোদিন কমে ইন টার্মস অফ ক্যাপাসিটি? তাহলে আই হোপ এই যে নাম্বারটা নিয়ে যে আমি হাইলাইট করলাম না, তোমরা আমার পয়েন্টটা বুঝতে পেরেছো। মানে আমরা অলওয়েজ যেটা 54 এটা কখনোই বলতে পারবো না, কখনোই না। Now, what about enterprise access network? What we have studied till now is access network related to our home. Huh? Now, what about whenever you go to the UIU, so you can access the internet, right? আমরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারি না, পারি না? পারি স্যার। And is UIU a home? না স্যার। নো স্যার। It's an institution, right? তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে, the router that they use at enterprise level and the router that you use into your home aren't same. Isn't it obvious? Can you mention why that happens? Because inside your home there may be at tops 10 people inside your home, at tops, with in a
আমি অ্যাজিউম করে নিলাম যে you are ultra rich, so you have an apartment of more than 10,000 square feet. সো একটা 10,000 স্কোয়ার ফিটেরও আমি যদি একটা ভালো রাউটার লাগে ক্যাপাসিটি মোটামুটি প্যারালালি যদি আমি সেট করি চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তুমি চিন্তা করো তো একটা ইউআই ক্যাম্পাস কি 10,000 স্কোয়ার ফিট? এনি আইডিয়া? 100,000 এর মতো হবে তাহলে স্যার। it's minimum 100 times huge, 100 times huge than a 10,000 square feet flat, the whole website. But you can access the internet, right? So the router that you use inside your home and the router that is used inside the UIU campus aren't same. So what they do, what actually আমি ইউআইও বলতে যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো এন্টারপ্রাইজকে রিপ্রেজেন্ট করছি। হ্যাঁ, সো ফার্স্ট অফ অল ইনস্টিটিউশনাল লিঙ্ক টু আইএসপি। এই যে এখানে যে লিঙ্কটা দেখতে পাচ্ছ, দ্য লিঙ্ক দ্যাট ইউ সি, এ লিঙ্ক দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু দ্য সেন্ট্রাল রাউটার। আমাদের ইউআইইউ তেও একটা সেন্ট্রাল রাউটার আছে, এটা বড় ক্যাপাসিটিভ রাউটার এবং খুবই এক্সপেন্সিভ। এগুলা নতুনই নাকি তারা চেঞ্জ করছে। তো এরকম একটা বড় রাউটার আছে যেটা ক্যাপাসিটি খুবই বেশি। তারা একটা লাইন নিয়ে রাখছে একটা আইএসপি থেকে। তো অ্যাজ ফার এজ আই নো তাদের আইএসপি দুইটা, তারা একটা আইএসপি থেকে লাইন নিছে এবং প্যারালালি তার আরেকটা আইএসপি থেকে লাইন নিছে। কারণ আমরা তো জানি না যে, চিন্তা করো আমাদের এতগুলা ল্যাব হয় বা যেহেতু ইনস্টিটিউশন, একটা আইএসপি থেকে লাইন নেওয়া একটু রিস্কি না? কারণ আইএসপি তো যে কোনো সময় ডাউন হয়ে যেতে পারে না? তুমি আইএসপির তার কাটা যায়, বাংলাদেশ যা শুরু করছে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় তারটা কেটে দিচ্ছে। তো এই কারণে আমি যতটুকু শুনতে পারছি যে দে হ্যাভ টু ISPs that is contracted with them. So if one goes down, the another one possibly can keep it up. So যেটা করা হয়, আমি অত কমপ্লেক্সে যাচ্ছি না, একটা লাইন কমিউনিকেটিভ লাইন যেটা আমরা আইএসপির সাথে কানেক্টেড করলাম আমার ইনস্টিটিউশনাল রাউটারটাতে, এবং এই রাউটারটার সাথে আমি কিছু সুইচ কানেক্ট করলাম একটা। এই সুইচের সাথে কি এখানে কিছু সার্ভার দেখা যাচ্ছে কি? দেখা যাচ্ছে কি? জি স্যার। তাহলে এই সার্ভারগুলোকে তারা কি বলছে? যেমন তুমি যখন অ্যাক্সেস করো, যেমন আমি যখন, খেয়াল করো তো, আমি একটা জিনিস যদি তোমাদের দেখাই, আমি যদি এই জিনিসটা তোমাদের দেখাই, খেয়াল করো তো এখানে কি দেখাচ্ছে? আমার ইমেল আইডিটা দেখাচ্ছে না? ইউআইইউ কিন্তু জি স্যুট ইউজ করে। তো জি স্যুট হলে সরাসরি আমি ইমেল এবং ড্রাইভ অ্যাক্সেস অটোমেটিক্যালি ফ্রি পেয়ে যাচ্ছি। হয়তো আমাকে কিছু পেমেন্ট করতে হচ্ছে, কিন্তু আলাদাভাবে আমাকে কোনো সার্ভার মেনটেন করা লাগতেছে না। কিন্তু হোয়াট আর ইউ সেইং ইন দিস পিকচার, দে আর মেনটেনিং এ সার্ভার ফর ইমেল, রাইট? বোঝা যাচ্ছে? তার মানে এই সার্ভারটার মধ্যে তারা যত মেইল সার্ভার আছে সেটা করতেছে, আবার আরেকটা সার্ভারের মধ্যে তারা ওয়েব সার্ভারটাকে রাখতেছে। যেমন www.uiu.ac.bd, এটা কি ইউআইইউর ওয়েব সার্ভার না? জি স্যার। তাহলে এই ওয়েব সার্ভারটাকে কি আমাকে ম্যানেজ করতে হবে না? আচ্ছা, এবার আমাকে বলো, জি স্যুট তো শুধুমাত্র ইনস্টিটিউশনের পার্সপেক্টিভ থেকে দেয়। ধরো তুমি একটা সফটওয়্যার ফার্ম দিছো, জি স্যুট তোমাকে কিন্তু কোনো রকমের সার্ভিস দিবে না, তুমি কিন্তু তখন জি স্যুটের ইয়ে নিতে পারবে না। জি স্যুট আমি যতটুকু জানি শুধু ইনস্টিটিউশনকে সাপোর্ট করে। তখন কি তোমার আলাদা একটা মেল সার্ভার লাগবে না? বিকজ কি তোমার ইনস্টিটিউশনে কি তুমি জিমেইল ইউজ করবা, মানে অর্গানাইজেশনে, নাকি তাদের নিজস্ব ডোমেইন ইউজ করে মেইল করার জন্য? ধরো তুমি xyz.com এ যাচ্ছ, আমি 100% সিউরিটি দিয়ে বলতে পারি যে তুমি যখন জবে যাবা, তোমাকে একটা, ধরো তোমার নাম হচ্ছে এ, তোমাকে হয়তো বা কিছু একটা ইমেল বানাই দিবে a@xyz.com। ওই জিমেল টিমেল তারা ইউজ করে না, তারা আলাদা মেল সার্ভার ইউজ করবে, হয়তোবা ওইটার একটা ডোমেইনই তারা ইউজ করবে, কিন্তু তাদের মেলগুলোকে আলাদা সার্ভারে রাখতে হবে। তাহলে ইউআইইউর ইউকেম এর জন্য একটা সার্ভার আছে, ওয়েবের জন্য একটা সার্ভার আছে, বিভিন্ন কাজের জন্য সার্ভারটা আছে। সো এটাও রাউটারের সাথে কানেক্টেড। আরেকটা রাউটারের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে বড় একটা সুইচ, যে সুইচের সাথে কিছু ওয়্যারলেস রাউটার কানেক্টেড। এই ওয়্যারলেস রাউটারগুলোর থ্রুতেই তুমি ওই ওয়াইফাইতে অ্যাক্সেস পাচ্ছ। বুঝতে পারছি না পারিনি? তাহলে এই যে এই ভদ্রলোকগুলো কারা? এই ভদ্রলোকগুলো হচ্ছে ইউআইইউ তে কি ল্যাবরেটরি আছে না নাই? ল্যাবের কম্পিউটারগুলো আছে। তাহলে এই ল্যাবের কম্পিউটারগুলো হচ্ছে, আই হোপ এই আমরা বুঝাচ্ছি। তাহলে আমার কনফিগারেশন ভিতরেই তো এই ভিতরের এই যে এই কনফিগারেশনটা কি হবে, হোয়াট দিস কনফিগারেশন উইল বি, এটা টোটালি ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের উপর। যে আমার নেটওয়ার্ক ইউআইতে আমাদের যখন কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা হচ্ছে ওই নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনকে আমরা কন্ট্যাক্ট করি।
তখন তারা এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যদি কোনো চেঞ্জটা জানায়, তারা আমাদেরকে মেনটেন করে জানায় না। তো এই জিনিসটা, এই আর্কিটেকচারটা টোটালি ডিপেন্ড করবে যে আমার ভিতরের আর্কিটেকচারটা কিরকম হবে। ইট উইল ডিপেন্ড অন দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অনলি। আর বাইরেরটা শুধু একটা ইনস্টিটিউশনাল আমি লিঙ্ক নিয়ে আসবো, কিছু না। সো টিপিক্যালি ইউজড ইন কোম্পানিজ অর ইউনিভার্সিটিজ, ইট সাপোর্টস আপ টু 10 Gbps ট্রান্সমিশন রেটস। টুডে এন্ড সিস্টেমস টিপিক্যালি কানেক্ট টু ইথারনেট সুইচ। এটা হচ্ছে একটা ইথারনেট সুইচ, এই জিনিসগুলো। তো এই কম্পিউটার, তারপর হচ্ছে তোমার এই ওয়্যারলেস ল্যাপটপ, সার্ভার, এই জিনিসগুলোকে কি আমরা এন্ড সিস্টেম হিসেবে বলে আসছি না? বলতো আগের স্লাইডগুলোতে যাদের মনে আছে, তাহলে এই সুইচের সাথে মনে রাখবা সবসময় এন্ড সিস্টেমগুলো কানেক্টেড, অন্য কোনো কিছু কানেক্টেড হইতে পারবে না। নাও আমরা তো বললাম হোম অ্যাক্সেস। নাও হোয়াট অ্যাবাউট ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস? Wireless access, it is a shared wireless access network and connects to in system to router. যেমন এটা যদি আমার ল্যাপটপ হয়, আমার ল্যাপটপটা কি আমার বাসার ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড না, রাউটারটার সাথে? জি স্যার। হোয়াট ইজ মাই অ্যাক্সেস পয়েন্ট? আমার অ্যাক্সেস পয়েন্ট হচ্ছে এই রাউটারটা। সো যদি আমারটা সেটা হয় ওয়্যারলেস ল্যান, ধরো আমার বাসাটা হচ্ছে ওয়্যারলেস ল্যান, আমি তো শুধু রাউটার কিনে আনছি একটা, নিচে থেকে একটা তার এসে রাউটারে কানেক্ট করে দিছে এবং রাউটারের ভিতরে ওয়্যারলেস ক্যাপাসিটির থ্রুতে আমি কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করতে পারছি। সো ওয়্যারলেস ল্যান ইজ টিপিক্যালি ইউজড উইদিন এ বিল্ডিং। সো মোটামুটি এটা 100 ফিট বলছে, বাট আমি প্রিটি শিওর তুমি 20 থেকে 30 ফিট নিচে গেলে এটা পাবা না। ধরো তোমার বাসাটা 5 তলায়, তুমি 2 তলা যাও, দেখবা যে কোনো নেটওয়ার্ক নাই, পাওয়া যায়? কেউ কি পাবে? এইটা আবার অনেক সময় আছে, আমি নিজেই দেখছি, একদম কোনো ইয়া না, মানে বলার জন্য বলা না, মানে 6 তলা থেকেও নিচতলাতে নেটওয়ার্ক পায়। বাট এটা কি তুমি বলতে পারবা সকল অ্যাঙ্গেল থেকে পাবে, নাকি স্পেসিফিক দু একটা অ্যাঙ্গেল থেকে যেতে পারে? স্যার রাউটারে তো হচ্ছে অনেক সময় দেখছি পিছনে সিগন্যাল বেশি থাকে বা সামনে বেশি থাকে। এটা ডিপেন্ড করে টোটালি, এটা টোটালি ডিপেন্ড করে যে তাকে কয়টা অবস্টাকেল পার করতে হচ্ছে। তার সামনে যত অবস্টাকেল থাকবে, রেঞ্জের ক্যাপাসিটি তত কমে যাবে। তার সামনে যদি অবস্টাকেল না থাকে, তাহলে অ্যারাউন্ড যেটা ওরা যেটা ইনিশিয়ালি টেস্ট করে দেয়, মোরললেস এটা পাওয়া যায়, মোরললেস। মানে 100 বললে তুমি 80 পাবা, কিন্তু আলটিমেটলি তুমি চিন্তা করো তোমার বাসায় কতগুলো দেয়াল তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে, তাহলে এগুলো কি অবস্টাকেল না? তো যদি অবস্টাকেল বাড়তি হয়, তাহলে তুমি রেঞ্জ অটোমেটিক্যালি তোমারটা কমে যাবে। নাও এই যে 802.1, এটা হচ্ছে IEEE এর ফিক্সড করা ওয়্যারলেস স্পেসিফিকেশন। এটা কোনো আরএফসি না, এটা হচ্ছে 802.1 হচ্ছে IEEE এর করা। তো এটার মধ্যে যে BGN কিছু প্রপার্টি থাকে, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে বুঝায় যে তার ক্যাপাসিটি রেঞ্জগুলো কি, বি একটা, জি একটা, এন একটা, এগুলো হচ্ছে তার ওয়াইফাই ক্যাপাসিটি। তো মোটামুটি এটা 1154 এবং 450 Mbps ট্রান্সমিশন রেট করে। দ্যাট মিনস সে পার সেকেন্ডে 450 Mbps, মানে 450 MB ডেটা পাঠাতে পারে ইউজিং দিস 802.11 টেকনোলজি। Now what about wide area wireless LANs? Suppose you have a tower right there, right? আমি ধরলাম এটা গ্রামীণ ফোনের কোন একটা টাওয়ার, তো তারা তাদের গ্রামীণ ফোনের অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড হয়ে আমাকে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে দিচ্ছে। তো এইটাকে ওয়্যারলেস ল্যান বলা হচ্ছে কেন, আর এটাকে ওয়াইড এরিয়া কেন বলা হচ্ছে? বিকজ এই যে টাওয়ারটা, এটা কি ছোট্ট একটা বাসা নাকি অনেক বড় একটা এরিয়াকে কভার করতেছে বলতো? ওয়াইড এরিয়া। ওয়াইড এরিয়া। তাহলে প্রোভাইডেড বাই দ্য টেলিকমিউনিকেশন, যেমন আমাদের গ্রামীণ ফোনের ধরো একটা টাওয়ার, বা ধরো এয়ারটেলের একটা টাওয়ার, বিভিন্ন টাওয়ার, এবং এই টাওয়ারগুলো মোটামুটি 10 কিলোমিটার অ্যাপার্ট সেট করা হতে পারে। তো বিটুইন 1 to 10 Mbps তাদের হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন রেট। সো বোঝা যাচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন রেট খুব একটা বেশি না। তারা 3G 4G এবং LTE ইউজ করে। বাট আলটিমেটলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি মানে মেনশন করতে যাচ্ছি না, তোমরা হার্ড রিয়েলিটি তোমরা নিজেরাই জানো যে আসলে ঢাকার বাইরে অবস্থাটা আসলে কি। সো আমরা 5G 5G করলেও আলটিমেটলি আমার 2G আছে কিনা সন্দেহ আছে, মানে প্রপারলি চলে কিনা। ক্ষেত্র বিশেষে আমি মালিবাগ ইবনে সিনার ঠিক অপর পাশেই থাকি, আমার এখানে মাঝে মাঝে এজ লেখা ওঠে ঢাকাতে। তো বোঝাই যাচ্ছে যে এগুলার আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কতটা দুর্বল আমাদের দেশে। তো এগুলা হয়তো বা ঠিক হবে, হয়তো একটু সময় লাগবে, ঠিক হবে। আচ্ছা নাও, আচ্ছা খেয়াল করে দেখছো তারা কি এখানে মোবাইল কোনো ওয়ার্ড উচ্চারণ করছে নাকি সেলুলার উচ্চারণ করছে? সেলুলার। সেলুলার, বিকজ আমি যেটা বললাম বাংলাদেশি আসলে তারা মোবাইল ফোন বলে, বাইরের কান্ট্রি গুলাতে তারা এটাকে কখনোই মোবাইল ফোন বলে না। বিকজ
আমার যদি টোটাল রেঞ্জ হয় এটা, আমার যদি ধরো এটা ঢাকা রেঞ্জ, এই ঢাকাটাকে আমি চাইলে এগুলা সব ডেটা কমিউনিকেশন বা অ্যাডভান্স ডেটা কমিউনিকেশন কোর্সে আছে, আমি চাইলে এই টোটাল জায়গাটাকে আমি বিভিন্ন রকমের সেলে ভাগ করে দিতে পারি। এটা একটা সেল, এটা একটা সেল, এটা একটা সেল, দেন এই সেলের সাথে আমার এই সেলের ডিসটেন্স মেজার করলে কমিউনিকেশন এস্টাবলিশড হয়ে যাবে। এগুলোর সাথে একটা সেল, দিস আর অল পার্ট অফ ডেটা কমিউনিকেশন। সেল এটা হেক্সাগোনাল হয় না স্যার? হেক্সাগোনাল টাইপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে এই শেপটা হবে কেন? আমি তো ওইভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে যাচ্ছি না, যেহেতু এখানে অনেকেই মানে তোমার ডেটা কমিউনিকেশন কোর্স করে না, কিন্তু যেহেতু তুমি পড়ছো, তুমি বুঝতে পারছো না আমি কি বলতে যাচ্ছি এখানে এই জায়গাটায়? Okay. তাহলে what we do, we divide that particular region into numerous cells and we communicate within that cells. আমরা এক সেলের সাথে আরেক সেলে কমিউনিকেট করি, তখনই লার্জার কমিউনিকেশনটা এস্টাবলিশড হয়। So this is the basic idea. Now, the important part. We have studied about wireless access network and we have studied about how we can access network in institution in our home using cable TV or DSL. So that was a good lecture up until now. Now, if I go further, just give me a minute. Okay. I'm really sorry. Okay, can you hear me? Yes sir. Yeah. So Yes, sir. up until now, is my lecture clear to you or is there any problem? Because I can't see any of you. So if you don't make yourself heard, I just simply cannot heard you. তুমি যদি Sorry. কোশ্চেন না করো আমি কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারবো না, আনফরচুনেটলি। এমনিতে স্যার লেকচার রিকভার করতে গেলে স্যার হয়তো কোশ্চেন বের হবে আরো। ওকে, নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। কিন্তু এই যে আমি যে সকালবেলা মানে ক্লাসে কোশ্চেন চাইলাম, আমি কিন্তু কোনো কোশ্চেন পাইনি। আমি স্যার অনেকে তো লাইক হচ্ছে স্যার, যেমন হচ্ছে আমি স্যার একটা শেষ করছি, আরেকটা অর্ধেক শেষ করে রাখে, বাট 10 মিনিট বাকি আছে এরকম রাখে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রবলেম নেই। বাট তোমার যদি ধরো তুমি আজকে ধরো 4th লেকচার আছো, ধরো কথার কথা, তোমার যদি ফার্স্ট লেকচারে কোনো প্রবলেম থাকে, ট্রাস্ট মি, আই এম রিয়েলি ফ্রেন্ডলি। তুমি আমাকে কোশ্চেন করলে আমি অবশ্যই তোমাকে আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করানোর জন্য। বাট অবশ্যই হয়তো আমি নাও পারতে পারি, বিকজ আমার বোঝানো তোমার মানে প্রপারলি নাও হতে পারে, বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। সো যেহেতু অনলাইন, মানে যদি কমিউনিকেশনটা আমরা এস্টাবলিশ করতে না পারি, আলটিমেটলি আমার মতে এই লেখাপড়ার আসলে মানে কোনো মূল্য নাই। আলটিমেটলি জাস্ট মানে উপায় নেই, পড়ার জন্য পড়া। সো আলটিমেটলি সেটা হোক অনলাইন, আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমরা অফলাইনেই আছি, বিকজ আমাদের থট প্রসেস পাল্টাতে হবে। জাস্ট টেক ইট অ্যাজ এ নর্মাল ক্লাস, তাহলে দেখবা তোমার লেখাপড়ার মধ্যে একটা এনথুজিয়াজম আসবে এবং তুমি বোর ফিল হবে না। আলটিমেটলি তুমি চিন্তা করো, সারাটা দিন আমরা বাসায় থাকি। আমি তোমাদেরটা জানি না, মাই লাইফ ইজ প্রিটি বোরিং। আমি ক্লাস নিই, আবার ক্লাস নিই, আবার ক্লাস নিই, আর নালে লিখি। মানে আমার 24 ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি অ্যারাউন্ড 18 ঘন্টা কেটে যায় শুধু ক্লাস নেওয়া, লেখালেখি করতে করতে এবং এক্সপেরিমেন্ট ডিজাইন করতে। আমার বিভিন্ন মানে জাস্ট পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তো এটা এই অভ্যাসটা তৈরি হয়ে গেছে করোনার কারণে। আগে যখন বাইরে অফিস করতাম তখন এত ঝুটঝামেলা ছিল না। এখন যেমন বাসার মধ্যে আমরা সারাদিন থাকতেছি, যারা ফ্যাকাল্টি, আমাদের লাইফ কিন্তু খুবই খুবই বোরিং, আমি আগে বলে দিচ্ছি। তো এখন দেখা যায় আমাদের বিভিন্ন লেখালেখিতে চলে যেতে হচ্ছে। তো একদিকে ভালো হচ্ছে, ইনশাল্লাহ 2022-এর দিকে ভালো ভালো কিছু রিসার্চ পাবলিকেশন হবে এই লেখালেখিগুলোর কারণে। বাট তোমরা তো আর তেমন কিছু করতেছো না, তাই না? তোমাদের কিন্তু লাইফ, ট্রাস্ট মি, এখন খুব নর্মাল। তোমরা চেষ্টা করবে এই ক্লাসগুলো যদি কোনো মনোযোগ দিয়ে করা যায়, অ্যাটলিস্ট কিপ ইউরসেলফ বিজি, যে কোনো না যে কোনো কাজে। তো বেটার হয় ভালো কাজেই নিজেকে বিজি রাখি। নাও, I am a host, suppose this is me, and I want to send packets of data. তো আমি কি করব? I want to send packets of data. তাহলে একটু দেখি যে এটা কোন জায়গায় আসছে। আচ্ছা, আমাদের দ্রুত যেতে হবে, আমাদের খুব একটা সময় নেই। সাপোজ I want to send packets of data. তো আমি কি করব? টেক্সট অ্যাপ্লিকেশন মেসেজেস, মনে রাখবা ওএসআই লেয়ারে উপর থেকে যে ডেটাগুলো আসে ওএসআই তে, প্রেজেন্টেশন, অ্যাপ্লিকেশন, তারা আমাকে মেসেজ দেয় বেসিক্যালি। সো এটা হচ্ছে একটা জেনারিক টার্ম, মেসেজ, যে আমার যে ডেটাটা আসছে সেটা মেসেজ। এই মেসেজটাকে আমরা
ছোট 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 ভাগে ভাগ করে ফেলি। এই যে ডেটা কমিউনিকেশন করেছো, এই জিনিসটা কি মনে পড়ে যে আমরা মেসেজকে ভাগ করতাম? ইয়েস স্যার। ওকে, বিকজ আমরা ভাগ করতাম কেন? বিকজ আমার মেসেজটা যে সাইজের হচ্ছে, আমার ডেটা কমিউনিকেশনের যে লিঙ্কটা, আমার লিঙ্কটা কি সেই সাইজের নাও হতে পারে, রাইট? এক্স্যাক্টলি স্যার। তাহলে আমাকে অবশ্যই মেসেজটাকে ভাঙতে হবে। সো whenever we get message from upper layers in the lower layers, typically in the transport, then network, then data link, আমি ডেটা লিঙ্কে যাচ্ছি না, ট্রান্সপোর্ট এবং নেটওয়ার্ক পর্যন্তই থাকছি। ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা সেগমেন্টে নিয়ে আসি এবং সেগমেন্ট থেকে আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে আরো প্যাকেটে নিয়ে আসি। আমরা এই কোর্সে দেখবো আইপি ফ্র্যাগমেন্টেশন, দেখবো যে কিভাবে এগুলো ভাঙে। এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে পুরোপুরি এই কোর্সে কি কি হবে না হবে এটা বলা, বাট এটা বুঝলে তখন জিনিসটা ইজি হয়ে যায়। So whenever we get messages, we break it into smaller chunks and each chunks is called packets. আপাতত এতটুকু জানো যে আমরা প্যাকেট পাঠাই এবং প্রত্যেকটা প্যাকেটকে আমি ধরে নিলাম এক একটা হচ্ছে এল বিটস। দে আর নট ফ্রম এনি কাইন্ড অফ ইউনিট, নট মেগাবিট, নট মেগাবাইট, জাস্ট টিপিক্যালি আমরা এক একটা বিট হিসেবে চিন্তা করতেছি। তো আমরা বললাম প্রত্যেকটা প্যাকেট হচ্ছে এল বিট। এল ক্যান বি এনিওয়ান, 1 2 3 4 whatever. Now we need to transmit this packet into our access network at a rate R. This is me. I'm generating 2 packets, 1 and 2. সাপোজ এই যে আমি কথা বলতেছি, আমার কথাটা কি সিগনালে কনভার্ট হয়ে তারপরে জুমের থ্রুতে তোমার ওই পাশে গেছে না? বলো তো। কারো কোনো কনফিউশন আছে? আমার কথাটা প্রসেস করলো কি এই কম্পিউটারটা না, আমার যে ল্যাপটপটা। এখন ল্যাপটপ কি 0 1 ছাড়া বুঝে বলো তো? তাহলে তাকে আমার এই অডিও ডাটাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করা লাগছে এবং আলটিমেটলি সিগন্যাল প্রপাগেট করে, কারণ তারের ভিতর দিয়ে তো আর 0 1 দেয় না, তারের ভিতর দিয়ে আদার ভোল্টেজ যায়, ভোল্টেজ হাই হয় আর লো হয়, তাহলে তাকে কনভার্সন করা লাগছে। তো এই যে আমি যে পরিমাণ কথাগুলো বলতেছি, এই পরিমাণ কথাগুলোকে ধরলাম এক একটা ছোট 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 প্যাকেট। এই যে ছোট ছোট বললাম, ধরলাম এটা একটা ছোট, এটা আরেকটা ছোট, ঠিক আছে, এক একটা প্যাকেট। তো যদিও এটা ফিজিবল না, বাট আমি বোঝানোর জন্য বলছি, কারণ এখানে প্রচুর প্যাকেট জেনারেট হচ্ছে, প্রচুর। তাহলে ধরলাম এখানে 2টা প্যাকেট, প্রত্যেকটা প্যাকেটের সাইজ হচ্ছে এল। এই ছবিটা ভালো করে বুঝো। লিঙ্ক ট্রান্সমিশন রেট একে এ ব্যান্ডউইথ, দ্যাট মিনস দ্য ক্যাপাসিটি, যে আমার এই লিঙ্কের ব্যান্ডউইথ কত, দ্যাট মিনস আমার এই লিঙ্কের ক্যাপাসিটিটা কত, সে কি পরিমাণ ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে পার সেকেন্ডে। What capacity means is that how much data a link can transmit in a second. So that is R. If you look at R, what does the unit say? Bits per second. তার মানে সে পার সেকেন্ডে কয়টা বিট নিতে পারতেছে, এটা হচ্ছে আমার ট্রান্সমিশন রেট। তাহলে টোটাল ডিলেটা কত, যে এইটা যদি আমি হই সোর্স এবং এই পাশে যদি তুমি হও, ধরো এটা তুমি, এটা তুমি, তো তোমার এখান থেকে আমার এখান থেকে এই সুইচটা পার হয়ে বা এই নেটওয়ার্কটা পার হয়ে অন্য নেটওয়ার্কে তোমার কাছে যেতে কি পরিমাণ সময়টা লাগবে আমার এই প্যাকেটগুলো যেতে, এটাকে আমরা বলবো প্যাকেট ট্রান্সমিশন ডিলে। তাহলে প্যাকেট ট্রান্সমিশন ডিলে বলতে আসলে কি বোঝায়? প্যাকেট ট্রান্সমিশন ডিলে বলতে বোঝায় টাইম নিডেড ফর এল বিটস টু বি ট্রান্সমিটেড ইনটু দ্য লিংক। আমি প্রত্যেকটা প্যাকেটের সাইজ কত ধরছি? এল বিটস, এল বিট ধরছি। তাহলে আমাকে এই এল বিট এই আর রেটের ভিতর দিয়ে পাস করতে হবে না? বুঝতে পারছি না পারেনি? একটু 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 এইভাবে চিন্তা করো। এটা একটা রাস্তা, এটা একটা রাস্তা, এটা একটা রাস্তা, মানে ধরো এইটা একটা বড় রাস্তা, এই রাস্তাটাকে তুমি কয়টা লেনে ভাগ করলা বলো তো? 3টা। এটা সোর্স আর এই পাশে ডেস্টিনেশন। যদি আমার রাস্তা এরকম থাকতো, একটাই রাস্তা এবং একটার পরে একটাতে গাড়ি যেতে পারবে, তাহলে যত বড় রাস্তাই হোক না কেন আমি যদি সেট করি এভাবে যে একটার পরে একটা যাবে, তাহলে কি আমি প্যারালালি গাড়ি চালাতে পারতাম নাকি সিকোয়েন্সিয়ালি চালানো পারতাম? এখন কি আমি এক একটা হাইওয়ে দিয়ে এক একটা গাড়ি পাস করে দিতে পারি না? যেহেতু আমার হাইওয়ে আলাদা করা, রোডটাকে ভাগ করে দিছি না? তো ধরো এইখান দিয়ে কোনো ট্রাক চলতেছে, এখান দিয়ে ধরো
প্রাইভেট কার চলতেছে, এখান দিয়ে রিক্সা চলতেছে, হতে পারে না? দেখছো না এরকম হাইওয়ে? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ট্রান্সমিশন ডিলে বলতে যেটা বোঝাচ্ছে, আচ্ছা আমাকে আগে এটা বলো, এই যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, এই গাড়িগুলো সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যাওয়ার সময় কয়টা ক্রাইটেরিয়া মেনটেন করতে হয়? নরমাল ইউজার কমন সেন্স। একটা হচ্ছে তার স্পিড কত, রাইট? জি স্যার, তারপর আমি হচ্ছে তো অ্যাকুরেট delay count ডেস্টিনেশনে পৌঁছেছে কিনা। হ্যাঁ, না ওইটা পরে আমি তার টোটাল ট্রান্সমিশন ডিলেটা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি। ডিলেতে আমরা আরো করবো, এগুলো ধীরে ধীরে সব আসবে দেখবা, বাট আমি আইডিয়াটা বলতে যাচ্ছি। আমার এই গাড়িটা যদি সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনে যায়, আমাকে কি কি ক্রাইটেরিয়া বা কি কি ফ্যাক্টর মাথা নিতে হবে? হোয়াট ইজ মাই স্পিড, রাইট, এন্ড হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ, যে আমি কোন স্পিডে এবং কতটুকু লেন্থ কভার করব। তাহলে আমি যদি কম লেন্থ বেশি স্পিডে কভার করে, আমার ডিলে কি বেশি হবে না কম হবে? ডিলে কম হবে স্যার। if I cover larger length if I cover larger length in lower speed, my delay will be high or low? হাই স্যার। High. If I cover smaller length in larger speed, my delay will be high or low? লো স্যার। Low. তাহলে এই যে ডিলেটা যেমন এই গাড়ির ক্ষেত্রে যেটা বুঝালো, সেটা যেমন কিছু ফ্যাক্টরের উপর আছে, তাহলে এই যে ডেটা কমিউনিকেশনের উপরও ফ্যাক্টর আছে। যে আমার যে প্যাকেট সাইজগুলা, এই প্যাকেট সাইজগুলা যেই ট্রান্সমিশন রেটে যাবে, এই ট্রান্সমিশন রেটটা যদি কম হয়, তাহলে কি আমার ডিলে কম হবে না বেশি হবে? স্যার বেশি আবার হবে। একটু বললে রেট ভালো কম হতো। হলে লাস্ট ইয়ারটা মিস রেট করছি যদি স্যার। কম হয় তাহলে স্যার ডিলে বেশি। গুড, ভেরি গুড। খেয়াল করো, ট্রান্সমিশন রেট মানে হচ্ছে সে পার সেকেন্ডে কয়টা বিট নিয়ে যেতে পারে। এখন ধরো আমার কাছে 8000 বিট আছে, সে পার সেকেন্ডে 200 বিট নিয়ে যেতে পারে, তাহলে তার টোটাল ডিলে কত বলো তো? 8000 ভাগ 200 না? Yes, sir. 4000। আমার কাছে টোটাল প্যাকেটের বিটস হচ্ছে 8000, এবং সে পার সেকেন্ডে কতগুলা পাস করতে পারে? 200। তাহলে এইটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করলে কি আমি আমার টোটাল ডিলেটা পেয়ে যাচ্ছি না? বুঝতে পারছি না পারিনি? Yes, sir. Clear, sir. আচ্ছা, ফাইন। তাহলে আর বিটস বলতে বোঝায় যে আমি কয়টা পার সেকেন্ডে নিতে পারি। তাহলে যতগুলা আমাকে নিতে হবে, ওইটাকে যদি আমি কয়টা পার সেকেন্ডে নিতে পারি সেটা দ্বারা ডিভাইড করে দিই, তাহলে তো আমি আমার টোটাল ডিলেটা পেয়ে যাচ্ছি। সমস্যা নেই, না বুঝলেও সমস্যা নেই। একটা এক্সাম্পল দেখি, একটা এক্সাম্পল দেখে আমরা বুঝতে পারবো। নাও এইখানে আরো কিছু জিনিস আছে, আমি এগুলাতে না খুব বেশি দ্রুতই যাচ্ছি কারণ আমাদের হাতে সময় খুব কম। তো ফিজিক্যাল মিডিয়ামের ভিতরে আমাদের যে জিনিসগুলো জানতে হয়, যে আমাদের প্রত্যেকটা যে প্যাকেটগুলোকে আমরা এল বিটসে ভাগ করতেছি না, তাহলে বিটের পরে কি কোনো কিছু আছে? সবচেয়ে ছোট ইউনিট কি? Sir, beat এই বিটকে আমাকে কিসে কনভার্ট করতে হবে ডেটা পাঠানোর জন্য? the signal, sir. সিগন্যালে। তাহলে বিট, এই বিটগুলো কি সিগন্যালে ফিজিক্যাল লিংক না? সিগন্যালগুলো বলো তো, এই তারগুলো কি ফিজিক্যাল না? ফিজিক্যাল না? Sir, physical, sir. ফিজিক্যাল। তাহলে দ্যাট মিন্স আমার যদি এটা সোর্স হয়, এটা ডেস্টিনেশন হয়, ধরো আমি তাদেরকে ক্যাট 6 দ্বারা কানেক্টেড করলাম, বা আমি তাদেরকে ধরো ওয়্যারলেস এর থ্রুতে কানেক্টেড করলাম, তাহলে ক্যাট 6 তো তার, ওয়্যারলেস কি কোনো তার? না স্যার, ওয়্যারলেস তো তার না। ওয়েব। ওয়্যার ছাড়া। তাহলে তাহলে এই যে দুইটা জেনারিক টার্ম, একটা হচ্ছে গাইডেড মিডিয়া, এই যে ফাইবার অপটিক কেবল, কোয়াক্সিয়াল কেবল, কপার কেবল, গাইডার। যেমন আমার যদি একটা তার থাকে, আমি কি তারের ভিতর দিয়ে গাইড হব না হব না বলো তো? স্যার গাইড। জি স্যার, গাইড হবে। গাইডেড মিডিয়াম বলতে আমি বুঝাচ্ছি ওয়্যার্ড মেকানিজম। আর আনগাইডেড মিডিয়াম কি? যেগুলো হচ্ছে ওয়্যারলেস, দ্যাট মিন্স রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি। যেমন একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি কোন জায়গা দিয়ে যাবে সেটাকে আমি কখনো বলতে পারবো একটা রেঞ্জের ভিতর দিয়ে? বলো তো। নো স্যার। যেহেতু এটার উপর আমার কোনো কন্ট্রোল নাই, সে এদিক দিয়েও যেতে পারে, এদিক দিয়েও যেতে পারে, এদিক দিয়েও যেতে পারে, কিন্তু একটা তার যদি এটা হয়, অবশ্যই আমার সিগন্যালটা এই তারের ভিতর দিয়ে যাবে। তাহলে গাইডেড মিডিয়া এই কারণেই, কারণ ওকে গাইড করা হয়। আনগাইডেড মানে কারণ ওকে ফ্রিলি ওকে চলতে দেওয়া হয়, কারণ তার টেকনোলজিটা হচ্ছে রেডিও টেকনোলজি। তো গাইডেড মিডিয়ামের কিছু পার্ট আছে, এগুলা নিয়ে আমি চাচ্ছি যে তোমরা নিজেরা একটু পড়ে নাও। এগুলা খুবই ডেটা কমে পড়া পার্ট, প্লাস এগুলা মানে আমাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে কভার করার জন্য। হ্যাঁ, যে একটা গাইডেড মিডিয়াম হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল, সেটা হচ্ছে তোমার একটা হচ্ছে ক্যাট 6, একটা হচ্ছে ক্যাট 5। তো ক্যাট 6 অ্যারাউন্ড 100 Mbps থেকে 1 Gbps ইথারনেট কেবল সাপোর্ট করে।
এটার মধ্যে দুইটা ইনসুলেটেড কভার থাকে, বাট দ্য মেইন আইডিয়া ইজ তারা টুইস্ট করা থাকে, যেরকম থাকে। এই যে এই জায়গাগুলো কি কি তাদেরকে টুইস্ট করে দেওয়া হয়েছে না, মানে দুইটা তাকে মুড়ায় দেওয়া হয়। এই মুড়ায় দেওয়ার কারণ হচ্ছে যখন এই ডেটাগুলো মানে এই ওয়্যারগুলোর ভিতর দিয়ে যখন ডেটাগুলো যায় তখন প্রচুর পরিমাণে নয়েজ তৈরি হয় বা ইন্টারফারেন্স, আউটসাইড ইন্টারফারেন্স আসে, হয়তো বা পার্শ্ববর্তী তার থেকে আসতেছে। এই ইন্টারফারেন্স গুলো তো আমি চাই না। আমি কি আমার মানে চ্যানেলের মধ্যে নয়েজ চাই না অ্যাকচুয়াল ডেটা চাই, বলো তো? অ্যাকচুয়াল এটা অবশ্যই। তাহলে অ্যাকচুয়াল ডেটা। এই নয়েজ গুলোকে আমি রাখবো না ফেলে দিতে হবে? তো টুইস্টেড পেয়ার যেটা করে, এই যে তাদের মধ্যে যে টুইস্ট গুলো থাকে, এই টুইস্ট গুলোর কারণে পার্শ্ববর্তী ওয়্যার থেকে যে ইন্টারফেয়ার গুলো হয় ওই ইন্টারফেয়ারেন্স গুলো কিছু ওভারল্যাপ করতে পারে, দেন সে মুছে দিতে পারে, সোজা কথা। আরেকটা তো তোমরা জানোই, এগুলো নিয়ে বলার কিছু নাই, কোয়েক্সিয়াল কেবল। তোমরা দিন রাত 24 ঘন্টা কোয়েক্সিয়াল কেবল দেখছো, তোমরা ডিশের তার দেখছো না? জি স্যার। তাহলে এগুলা তোমরা নিজেরা পড়ে নিবা। ইট ইজ এ বাই ডিরেকশনাল, যে দুই দিকই কমিউনিকেট হতে পারে। বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার ইজ দিস পার্ট। একটা কোয়েক্সিয়াল কেবলে তার একটা, রাইট? কিন্তু তুমি চ্যানেল কি মাল্টিপল দেখতে পাচ্ছ না? জি স্যার। তাহলে এই লাইনটার মানে বুঝতে পারছি বা অর্থ ক্লিয়ার? এতদিনে হলেও পরে হলেও এই লাইনটা কি এখন ক্লিয়ার? মাল্টিপল চ্যানেল তার মানে একটা তারের ভিতর দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির ডেটা যাচ্ছে, যেটা থ্রুতে আমরা বিভিন্ন রকমের চ্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছি। এই যে এইচএফসি, এই যে আমরা একটা বললাম না হাইব্রিডটা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ফাইবার অপটিক কেবল। তুমি খুব ভালো করে জানো বর্তমানে টোটাল ওয়ার্ল্ডের সবকিছু আসলে ফাইবার অপটিক কেবল দ্বারাই হয়। এগুলো অনেক আগের জিনিস ছিল, এখন কেউই আসলে মানে সরাসরি ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে কানেকশন দেয়। সো ইট ইজ এ থিন গ্লাস, ইচ ক্যারিং এ পালস, লাইট পালস, এবং প্রত্যেকটা লাইট পালস ডিটারমাইন করে একটা বিট, আইদার 0 অর 1। তো স্পিড নিয়ে কোনো কথা বলার দরকার নাই। স্পিড কারণ হচ্ছে বাদ বাকি সবগুলোর যে ফাইবার অপটিকের ক্যাটাগরির উপর বেস করে স্পিডটা অনেক বাড়তে থাকে, এবং এটার ইরোর রেটটা অনেক লো হয়। ইরোর রেটটা লো হয় কারণ যেহেতু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক নয়েজ তারা ইমিউন না, এখানে নয়েজের ইন্টারফারেন্সটা নরমালি কোয়েক্সিয়াল বা তুমি চিন্তা করো একটা কপার তার, এখানে কোনো কপার তার আছে, তো ইন্টারফারেন্সটা আসবে কোথেকে, তাই না? লাইট একটার একটার সাথে ইন্টারফারেন্স খুবই 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 কম করে। এই কারণে ফাইবার অপটিক কেবলটাকে, আর বাই দ্য ওয়ে তোমরা দেখছো কিনা তোমাদের বাসার যে ফাইবার অপটিক কেবল আসে ওটাকে একটু সুন্দরভাবে একটু যত্ন নিয়ে মুড়ায় রাখতে হয়, কেন বলো তো? এটা গ্লাস তো ভেঙে যেতে পারে। গ্লাস তো ভেঙে যেতে পারে, এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল আনসার। যে এইটাই, তুমি যদি একটু জোরে টোরে ধরো এটা কিন্তু ভেঙে যাবে। নাও, তো এই ফিজিক্যাল মিডিয়ার আরেকটা পার্ট হচ্ছে রেডিও। আমরা তো পড়লাম যে ফিজিক্যাল মিডিয়ার গাইডেড গুলা দেখলাম, টুইস্টেড, কপার, ফাইবার, কোয়েক্সিয়াল, এবং আনগাইডেড একটা আছে না রেডিও। তাহলে এই আনগাইডেডটা কি? ফার্স্ট অফ অল একটা হচ্ছে তারা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল জেনারেট করে, নো ফিজিক্যাল ওয়্যার, বাই ডিরেকশনাল, তার মানে আমার কমিউনিকেশন দুদিকেই হতে পারে। তো তাদের যে ইফেক্টটা ডিপেন্ড করবে কি পরিমাণ রিফ্লেকশন হচ্ছে। ধরো তোমার অবস্টাকেল যদি বেশি থাকে, তোমার সিগন্যালটা কি বাড়ি খেয়ে আবার চলে আসবে না? অবস্টাকেল বেশি থাকলে তাহলে রিফ্লেক্ট হইতে পারে, কনস্ট্রাকশন বাই অবজেক্টস হইতে পারে, বিকজ যতগুলা অবস্টাকেল পার হয়ে যেতে হবে আমার সিগন্যালের পরিমাণ তত কমে যাবে। এবং ইন্টারফারেন্স হতে পারে, সিন্স এটা ফ্রিলি যাতায়াত করে মাল্টিপল রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি একটার একটা সাথে ওভারল্যাপ হতে পারে। তো এক্ষেত্রে ডেটা কমিউনিকেশন একটা পার্ট আছে সিএসএমএ সিডি, যেটা হচ্ছে ওয়্যার টেকনোলজির জন্য। তো এই ওয়্যার টেকনোলজির জন্য যেটা কলিশন ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস, এই টেকনোলজিটা ওয়্যার্ডের রেডিওর ক্ষেত্রে করা যায় না। তখন তারা যেটা করা হয় ক্যারিয়ার সেন্স মাল্টিপল অ্যাক্সেস, মানে মাল্টিপল ক্যারিয়ার যাতায়াত করবে এই দিক দিয়ে, দ্যাট মিন্স মাল্টিপল সিগন্যাল থাকবে। তখন আমরা কলিশনটাকে ডিটেক্ট করার ট্রাই করবো না, আমি ধরেই নিব যে রেডিওতে কলিশন হবে। তাহলে হোয়াট উই ক্যান ডু, উই ক্যান অ্যাভয়েড, যে যেহেতু হবেই আমি জানি, তাহলে আমি যেহেতু এটাকে আটকাতে পারবো না, তাহলে দেখি কোনোভাবে এটাকে অ্যাভয়েড করা যায় কিনা। তো তখন তারা এই টেকনোলজিটা ইউজ করে, হ্যাঁ, ইন টার্মস অফ রেডিও। তাহলে কিছু নর্মাল টাইপস, একটা হচ্ছে টেরিস্ট্রিয়াল। তো টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ যখন ধরো তোমরা বন জঙ্গলে যাও, যে জায়গায় ধরো একটু দুর্লভ জায়গা, হ্যাঁ, কেউ বান্দরবান গেছো তোমরা? ইয়েস স্যার। তো বান্দরবানে পাহাড়ের উপরে হঠাৎ হঠাৎ করে এক একটা সিগন্যাল দেখছো, টাওয়ার দেখছো? আমি জানি না চোখে পড়ছে কিনা, কারণ ওইখানে তো যাওয়া যায় না, খুব খুব দুর্গম এলাকাগুলো। এই কারণে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ যেগুলা ওগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি টাওয়ার,
ওই টাওয়ারগুলো অ্যারাউন্ড 45 Mbps চ্যানেলগুলো সেট করে। আর এখানে কিছু জিনিস আছে, ওয়াইড এরিয়া, স্যাটেলাইট টাওয়ার। তো স্যাটেলাইট টাওয়ারের মতো তুমি বুঝছোই, কিন্তু স্যাটেলাইট টাওয়ার একটা মেইন প্রবলেম হচ্ছে এটার স্পিড কম, টাকা বেশি এবং ডিলে অনেক বেশি, এবং এটা ডিপেন্ড করে তোমার তোমার পজিশনিং এর উপর যে তুমি কি পরিমাণ ডেটা পাচ্ছ। কিন্তু মানে মোটামুটি সব জায়গাতেই কাজ করে। এটা হচ্ছে বিভিন্ন টাইপ, রেডিও টাইপ। নাও আমরা এতক্ষণ যেটা পড়লাম সেটা হচ্ছে we have studied about the network edge part, like insistence, different types of access, how we can access the network, and different types of links, wired, wireless. Now we will study about the network core part. So this part is highlighted here. These are all network edges because এটা আমাকে আইএসপি তে নিয়ে যাচ্ছে, এই রাউটারটা আইএসপি তে নিয়ে যাচ্ছে, এই রাউটারটা আইএসপি তে নিয়ে যাচ্ছে, এবং এগুলোর প্রতি আমার অ্যাক্সেস আছে, এগুলোর প্রতি আমার অ্যাক্সেস আছে। সো দিস আর মাই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, সো দ্যাট ইজ এজ। আমার যেটাতে অ্যাক্সেস নাই সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের ভিতরে যে পার্টটা, এটাকে আমরা বলি নেটওয়ার্কের কোর, মেশ অফ ইন্টারকানেক্টেড রাউটার্স। রিমেম্বার, দে আর নট ফুললি কানেক্টেড রাউটার্স, তারা ফুললি কানেক্টেড না। দেখো তো এই রাউটারটা কি এর সাথে কানেক্টেড সরাসরি? এই যেটা নো স্যার। না, তাহলে তাদের একটা মেশ থাকবে, যেমন এটা একটা মেশ, এটা একটা মেশ। এখন মেশ বলতে আমরা বুঝি যাতে সবার সাথে সবার কানেক্টেড, বাট এই মেশ সেই মেশ না, এটা বুঝাচ্ছে জাস্ট একটা জটলা। সো ধরো এখানে একটা আইএসপি কাজ করতেছে, এখানে একটা আইএসপি কাজ করতেছে, এরকম এটা একটা নেটওয়ার্ক। ধরো এটা বনানীর নেটওয়ার্ক, এটা ধরো উত্তরের নেটওয়ার্ক, এরকম বড় একটা রিজন ধীরে 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 তৈরি হচ্ছে। নাও ইন দ্য নেটওয়ার্ক কোর we perform a task that is called packet switching. The whole internet is based on packet switching, the whole internet. So what it does, the host break the application layer messages into packet, যেটা আমি একটু আগেই বলে আসছি যে মেসেজটাকে আমি প্যাকেটে ভাগ করব। আচ্ছা আমাদের ক্লাস শেষ কখন? 1:40। আচ্ছা আমরা দেখি কতটুকু কভার করতে পারি, আমি ছেড়ে দেবো এখনই। সো যে প্যাকেটটা আসছে, তোমাদের কি ক্লাস আছে এরপর? পরে ক্লাস আছে স্যার। পরে ক্লাস আছে স্যার, খাওয়া দাওয়া করতে হবে স্যার। স্যার 2টা বাজে ক্লাসেস। স্যার আজকে এই পর্যন্ত থাকবেন, আমরা পর্যন্ত কি পার্টটা পড়াতে পারলে ভালো হতো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি আচ্ছা একটু দেখে আমাকে জাস্ট 5 মিনিট সময় দাও, তোমরা জাস্ট 5 মিনিট। আমার নিজেরও ক্লাস আছে, আমি জাস্ট মানে স্যারদের সাথে সিঙ্ক থাকতে যাচ্ছি তো বাদ বাকি ফ্যাকাল্টিদের সাথে, নাহলে দেখা যাবে আমাকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে। দরকার হলে আমরা এটা আরেকদিন পড়বো, আমি জাস্ট একটু শেষ করি। সো প্যাকেট সুইচিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি, আমার কাছে যে প্যাকেটটা আসে, ফরওয়ার্ড প্যাকেটস ফ্রম ওয়ান রাউটার টু দ্য নেক্সট অ্যাক্রস দ্য লিঙ্কস। যেমন তুমি এখান থেকে ধরো তোমার একটা ডেটা, প্রথমে কি এই রাউটারটাতে আসবে না? ধরো এটা তুমি তুমি কি প্রথমে তোমার এজ রাউটারে পাঠাবে না? দেন এখান থেকে এখানে আসার পর তোমার কি পাথ একটা না বিভিন্ন পাথ আছে? এই এই নেটওয়ার্কে আসার ধরো এইখানে আসতে যাচ্ছ, বলো একটা পাথ নাকি দেয়ার আর লটস অফ অ্যাভেলেবল পাথস? লটস অফ পাথ। তাহলে এই লটস অফ পাথের মধ্যে দিয়ে কোনটা চুজ হবে এটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে আইএসপি রাউটারের রাউটিং অ্যালগরিদমের উপর। দ্যাট ইজ নট মাই হেডিং, বাট হোয়াট উই উইল স্টাডি হিয়ার যে হাউ দে আর ফরওয়ার্ডিং দ্যাট। যেমন এখান থেকে এখানে ওইটাতে দিল, ওইটাকে ফরওয়ার্ড করলো, ওইটাকে ফরওয়ার্ড করলো, ওইটাকে দিল, ওইটাকে ফরওয়ার্ড করলো, ও এইটাকে ফরওয়ার্ড করলো, ইভেন্চুয়ালি আমি পাইলাম। তাহলে এখানে কি বিভিন্ন ফরওয়ার্ডের থ্রুতে হচ্ছে না? তো ফরওয়ার্ডটা আমি করবো কখন? ফরওয়ার্ডটা আমি কিভাবে করবো? সো ফার্স্ট অফ অল, this is my computer. Here are 3 packets, each of which are L bits. তো খেয়াল করো এটা হচ্ছে প্রথম রাউটারটা, আমি পাঠাতে যাচ্ছি এই ডেস্টিনেশন। তো আমার কম্পিউটার থেকে প্রথম রাউটারে হচ্ছে একটা সুইচ, দ্যাট মিনস একটা কানেকশন, এবং ওই কম্পিউটার থেকে পরবর্তী ডেস্টিনেশন হচ্ছে আরেকটা কানেকশন, এবং এটার ভিতরে সে ট্রান্সমিশন হচ্ছে আর বিট পার সেকেন্ড, এখানেও আর বিট পার সেকেন্ড। তো খেয়াল করে দেখো এই প্রথম প্যাকেটের এই এতটুক সে রিসিভ করে ফেলছে, কিন্তু প্রথম প্যাকেটের কি পুরোটা সে রিসিভ করছে? এখনো না স্যার। 2 নাম্বার 3 নাম্বার প্যাকেট তো বাকি আছে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত না এক একটা প্যাকেট সে ফুললি রিসিভ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত না সে এটাকে পাঠাবে, ওই পাঠাবে, দ্যাট মিনস ফরওয়ার্ড করতে পারবে না। তার মানে সে যদি তার আউটগোয়িং লাইন, সেটা একটা হোক, 2টা হোক, 10টা হোক, যদি ফরওয়ার্ড করতে চায় অবশ্যই তাকে ফুল প্যাকেটটাকে তার নিজের কাছে কি রিসিভ করে স্টোর করতে হবে। কেন সে স্টোর করে? বিকজ কোনো একটা প্যাকেট পাওয়ার পর সে প্যাকেটটাকে খুলে ইন্সপেক্ট করে, যে দেখে আচ্ছা সোর্সের আইপি কত, সোর্সের ম্যাক কত,
ডেস্টিনেশনের আইপি কত, ডেস্টিনেশনের ম্যাক কত, কাউন্টার ভ্যালু কত, হপ কত, ডিলে কত, এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো প্যাকেটে গায়ে লেখা থাকে। বা কোনো ইরোর আছে কিনা, যদি ইরোর থাকে তাকে ঠিকঠাক করতে হবে। এই সমস্ত যাবতীয় ইনফরমেশন সে আগে প্যাকেটটা ফুললি ইন্সপেক্ট করার পর, দ্যাট ইজ কল্ড স্টোরিং, অনলি দেন আই ক্যান ফরওয়ার্ড। আমি পুরোপুরি স্টোর না করে ফরওয়ার্ড করতে পারবো না। বুঝতে পেরেছি আইডিয়াটা? এই এতটুকু আজকের জন্য মোটামুটি থাকলো। আমি নেক্সট ক্লাসে এটাকে ইনশাআল্লাহ কভার করে দেব, সমস্যা নেই। আচ্ছা, একটা 41 বেজে গেছে। কি সবাই আছো? মোটামুটি কজন আছে এখানে? ইয়েস স্যার। স্যার অ্যারাউন্ড 45। 46 স্যার, 45। 45 না? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি সবাইকে প্রেজেন্ট দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা লিভ করতে পারো, সমস্যা নেই। আমি সবাইকে প্রেজেন্ট দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ প্লিজ।